بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے روشن سویرا اور اس کی رائٹر ہے رافعہ عزیز۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ 20 منٹ پہلے ہی وہ دکان سے گھر لوٹا تھا۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے بازاروں میں رونقیں بڑھنے لگی تھیں۔ عموماً وہ سحری کے بعد ہی گھر آتا تھا، لیکن آج سر درد کی تکلیف کے باعث وہ جلد لوٹ آیا۔ کمرے میں گرمی اور حبس کی وجہ سے وہ بستر لے کر چھت پر آ گیا۔ سرہانہ چارپائی پر رکھ کر لیٹتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اندرون لاہور میں ہمیشہ کی طرح گہما گہمی کا سما تھا۔ بازاروں اور چوراہوں پہ خوب چہل پہل تھی۔ تنگ گلیوں، چھوٹے مکانوں اور ساتھ جڑی چھتوں کے درمیان ہی موجود ایک گھر میں وہ رہتا تھا، وہ جو ہر کسی سے بیگانہ روٹھا روٹھا سا ہے، وہ جو عرش خلیل ہے۔ عرش کی نظریں آکاش پر مرکوز تھیں۔ سارا دن کھڑے رہ کر کمپیوٹر پر بل بنانے کے بعد رات کو جب وہ بستر پر لیٹتا تو کمر چٹک جاتی تھی۔ ارد گرد کی چھتوں پر اندھیرے کا راج تھا، لیکن فاصلے پر موجود بادشاہی مسجد پوری شان و شوکت کے ساتھ روشنیوں میں گری کھڑی تھی۔ مسجد کے گنبد رات کی سیاہی میں بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ عرش نے دایاں بازو اٹھا کر سر کے نیچے رکھا۔ چائے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں اترنے ہی والا تھا کہ نسوانی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے۔ بول تو وہ آہستہ ہی رہی تھی، لیکن چونکہ گھروں میں فاصلہ کم تھا تو عرش بآسانی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ عرش نے گردن اٹھا کر سامنے نعیم صاحب کی چھت پر نظر ڈالی۔ ان کی چھت کی دیواریں اونچی تھیں۔ اس نے دوبارہ سر تکیے پر گرا دیا۔ اب نیند کس کمبخت کو آنی تھی۔ لیپ ٹاپ احتیاط سے اٹھاتی وہ چھت پر آ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ چندہ نیچے سگنل نہیں آ رہے، اس لیے میں اوپر آ گئی ہوں۔ اسکرین پر نظر آتی 4 سالہ بچی کو پیار سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سر سے ڈھلکتا دوپٹہ درست کیا۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ سویرا نعیم، جس کی معصومیت اور سادہ طبیعت سب کا دل مو لیتی تھی۔ وہ نعیم اور سدرا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں اور باپ کے ساتھ وہ دادی کی بھی لاڈلی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ بچی کے پیچھے ابھرتے عکس کو دیکھ کر وہ بچی سے مخاطب ہوئی۔ چندہ، آپ ماما کے پاس جائیں، اب آپ ہی کی باری ہے۔ وہ بچی فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سویرا عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب دیتے سویرا نے ایک نظر ارد گرد گھمائی۔ رات کی اس پہر وہ چھت پر اکیلی تھی۔ سویرا امریکہ میں مقیم اپنے خالہ زاد کے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتی تھی۔ عائشہ، کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ اداس لگ رہی ہیں، اس نے استفسار کیا۔ نہیں خالہ، وہ اپنا قرآن کھولنے لگی۔ قرآن بند کریں، پہلے ہم اداسی کا حل نکالیں گے، اس کے بعد آج کا سبق شروع کریں گے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے خالہ کو بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ خالہ، اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ لاریب میری بہت اچھی دوست تھی، ہم بہت عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اب لاریب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی، اس نے نئے دوست بھی بنا لیے ہیں۔ خالہ، ہم تو بیسٹ فرینڈ تھے۔ عائشہ کے لہجے میں اداسی اور نمی گھلنے لگی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ آپ کا سکون اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چرا لے۔ تبدیلی کائنات کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ لاریب آپ سے دور ہوئی ہے تو اسے دور جانے دو، کیا پتہ اللہ پاک کی اسی میں بہتری ہو۔ بچے، کسی بھی رشتے کو زبردستی نہیں روکنا چاہیے، زبردستی کا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ لاریب آپ کے پاس آئے تو جیسے وہ آپ کے ساتھ رہے آپ بھی ویسے ہی رہنا، اگر وہ نہ آئے تب بھی آپ نے کوئی بات دل پر نہیں لینی، اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے، جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ دوست۔ اللہ تعالیٰ، رسان سے کہتی وہ مسکرا دی۔ جب اللہ کوئی چیز ہم سے دور کرتا ہے تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، اگلی بار وہ ہمیں اس چیز سے بہتر چیز انعام کر دیتا ہے، بس ہمیں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی دوست سے نوازا ہے، میں بلا وجہ ہی اداس ہو رہی تھی۔ عائشہ کی بات پر سویرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خالہ آپ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ سویرا ہنستی۔ قریب ہی مسجد میں تہجد کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر یعنی خدا سے ملاقات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ فضا میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے کی جانب بھر گئی۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے ہی چاروں سو سناٹا چھا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ خلا میں موجود کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔
ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ نرم آواز سماعت میں گونجنے لگی۔ اماں، ایک تیرا ہی آسرا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ماں کا لاڈلا ماں سے گر گرا کر التجا کر رہا تھا۔ پتر، بندوں میں آسرے نہیں ڈھونڈتے، بندے تو آنی جانی شے ہے۔ سہارا اسے بنا جو ہمیشہ رہے گا، جو سب کا ولی، سب کا مددگار ہے۔ اماں، تیری آغوش کے بنا نیند نہیں آتی، تجھے دیکھے بنا چین نہیں ملتا۔ اماں، اب کوئی دم پڑ کر نہیں پھونکتا، کوئی نہیں کہتا خیر نل جا پتر، رب دے حوالے۔ اماں، تیرا لاڈلا تھک گیا ہے۔ ایک ہنسو چپکے سے آنکھ سے لڑک کر داڑھی میں جذب ہوا۔ عرش بھائی، سحری کر لے۔ یاسمین جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ وہ گلی سانس اندر کھینچتا اٹھ بیٹھا، اس بات سے انجان کہ ماں نے تو آخری ہچکی لیتے اسے بہترین ذات کے حوالے کر دیا تھا۔ پتر، رب دے حوالے۔ امی، یاسمین رات کو کتاب دے کر گئی تھی۔ الماری میں موجود ہر کتاب کو دیکھتے اس نے ماں سے استفسار کیا۔ نہیں بچے۔ ماں کا جواب سن کر سویرا نے غصے سے الماری بند کی۔ یہ لڑکی مجھ سے بہت پٹے گی۔ گھر سے نکل کر اس نے سامنے والے گھر کے دروازے پر دستک دینی چاہی تھی کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھہر گئی۔ وہ تیار سا موٹر سائیکل پر سے دھول صاف کر رہا تھا جب آفرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ او میاں، تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے؟ کچن کی چوکٹ پکڑی وہ کمر پر ہاتھ رکھے عرش کو گھور رہی تھی۔ جو زبان آپ کو بولنی نہیں آتی؟ لاپرواہی سے کہتا وہ صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگا۔ دیکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے کے تیور؟ عرش اپنے کام میں لگا رہا۔ پیچھے آفرین اس کی شان میں قصیدے کہنا شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں دیکھے عرش نے اپنے بال درست کیے۔ گندمی رنگت، ہلکی شیو اور دراز قد و قامت اسے پرکشش بناتے تھے۔ وہ موٹر سائیکل گھسیٹتا دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب رفیق کی آواز پر قدم جم گے۔ جس گھر میں رہ رہے ہو تمہیں اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے میں کون سی آفت آ رہی ہے؟ وہ پلٹا۔ ذمہ داری سے نہ میں نے پہلے جان چرائی ہے، نہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی سارا راشن لے کر آیا ہوں۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں اس مہینے بجلی کا بل عدیل جمع کروا دے۔ میرے پاس گنجائش نہیں۔ کل فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، پیسے اس میں لگ گئے ہیں۔ پہلے بھی تو سب دیکھتا رہا ہوں، بس اس مہینے گزارا کر لے۔ 2 دن کی مسلسل چخ سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اب یہ ہم پر احسان جتائے گا کہ یہ گھر کا خرچ اٹھاتا ہے۔ آفرین تن فن کرتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ لاڈ صاحب، کوئی احسان نہیں کرتے تم، خرچہ اٹھا کر رہنے کے لیے چھت دی ہے تمہیں، 2 وقت کی عزت کی روٹی مل جاتی ہے، صبر شکر کرو۔ عرش نے بہت مشکلوں سے خود کو کچھ سخت بولنے سے روکا تھا۔ عزت؟ کون سی عزت؟ سال میں چند دن ہی اسے تازہ کھانا ملتا تھا اور گھر وہ جس کا دروازہ بند ہو جانے پر پوری رات اسے باہر شیڈ میں کھڑے رہ کر گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے تخت پر پیچھے بیٹھے اخبار پڑھتے اپنے چچا کو دیکھا۔ چلو آفرین تو غیر تھی لیکن وہ تو سگا چچا تھا، اس سے تو خون کا رشتہ تھا، وہی کچھ نرمی کر لیا کرے، لیکن آج کل تو سگے سوتیلوں سے بھی زیادہ سخت دل ہیں۔ اس نے جھٹکے سے پلٹتے دروازہ کھولا۔ وہ جو دستک کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی اچانک دروازہ کھلنے پر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ عرش نے اسے دیکھا۔ سیاہ عبائے اور نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ چند سیکنڈز کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی سویرا جلدی سے اندر چلی گئی تھی۔ امتحانات ختم ہوتے ہی سویرا کو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو گئی۔ اس کا BA مکمل ہو چکا تھا۔ آج اس نے ٹیوشن والے بچوں کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ صحن میں آ گئی جہاں دادی پنکھے کے سامنے بیٹھی نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ ہو گئی میری بچی کی نیند پوری؟ تسبیح ایک جانب رکھ کر وہ سویرا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسمین ہوگی، صبح سے 3 چکر لگا چکی ہے۔ سویرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے یاسمین ہی تھی۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا نشہ کر کے سوئی ہو۔ سویرا نے دروازہ بند کرتے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ استغفر اللہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اوہ دادی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ یاسمین دانت نکالتی ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں نے شرم و حیا کہاں بیچ کھائی ہے، بیچ دروازے پر کھڑی ہو کر لڑکیاں نشے کا نام لے رہی ہیں۔ اوہ ہو دادی، نام ہی تو لیا ہے، میں نے کون سا نشہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاسمین کہا لگا کر ہنسنے لگی جبکہ سویرا ہنسی ضبط کرتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی جہاں سدرا بریانی کا سامان نکال رہی تھی۔ امی، آپ جا کر آرام کریں، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے سدرا کو باہر بھیجتے کمر پر پھیلے گیلے بال جورے کی شکل میں باندھے اور کام میں لگ گئی۔ یاسمین اس کے پاس شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے تک بریانی تیار ہو گئی۔ دم پر رکھ کر باورچی خانے میں موجود مورے پر بیٹھ گئی۔ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے عرش بھائی کی بہت فکر ہے، اماں تو سارے لحاظ بھول چکی ہیں۔ باتوں کے درمیان یاسمین نے عرش کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ ایک عرصے سے دل میں دبی بات لبوں پر آ گئی۔
اتنی مہنگائی کے دور میں کہاں جائیں گے؟ 20,000 تنخواہ میں مکان کا کرایہ، راشن، بجلی، پانی کا بل، یہ سب کیسے پورا کریں گے؟ سویرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموشی رہی۔ مجھے اتنا ترس آتا ہے جب ہم سب اپنے کمرے میں AC میں سوتے ہیں اور وہ چھت پر جا کر صرف چند گھنٹوں کی نیند لیتے ہیں۔ سویرا چولہا بند کر کے برتن نکالنے لگی۔ اللہ پاک آسانیاں کریں۔ اس نے دل سے دعا دی۔ یاسمین نے سر پر ہاتھ مارا۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ دونوں باورچی خانے سے نکل کر برآمدے میں رکھے میز پر برتن لگانے لگی۔ روزہ کھلنے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ کل ارش بھائی کی سالگرہ ہے، تحفہ تو میں لے چکی ہوں، بس تم اچھی سی کچھ باتیں اور دعائیں لکھ دینا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ فریج سے شربت نکالتے سویرا کے ہاتھ سست ہوئی۔ میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ سویرا نے صاف انکار کرتے میز پر جا کر جگ رکھا ان خوبصورت ہاتھوں سے۔ یاسمین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں لکھ رہی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے۔ سویرا، التجا کی گئی۔ ہرگز نہیں۔ التجا رد کر دی گئی۔ یاسمین منہ لٹکا کر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکو، وہ جھٹکے سے پلٹی۔ مجھے پتا تھا تم میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خوش فہمی کا لیول ذرا کم کرو، بریانی نکال رہی ہوں، لیتی جاؤ۔ سویرا کی بات پر یاسمین منہ بناتی اس کے پیچھے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں جو ہی 12 سے جا ملی، ارش کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بیڈ پر کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کل اس کے MA کا آخری امتحان تھا۔ دن رات کی گئی انتھک محنت سے آخرکار اس کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ کالج سے کیا تھا۔ اس کے بعد کی تعلیم پرائیویٹ حاصل کی تھی۔ کتاب ایک طرف رکھتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے یاسمین کھڑی تھی۔ السلام علیکم ارش بھائی، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے پتہ تو مجھے پہلے بھی نہیں چلتا تھا۔ سچ بتاؤں، بڑی تنگ ہوں میں اپنی نیند سے، جو مجھے دنیا سے پوری طرح بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ٹرے تھامے کمرے میں آ گئی۔ ہائے اللہ، اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہیں اتنا؟ وہ کتابیں ایک طرف کرنے لگی۔ ادھر آپ کا یہ حال ہے اور ادھر سویرا کتابوں میں سر دیے رہتی ہے۔ وہ تو شکر ہے اس کا BA مکمل ہو گیا ہے۔ ارش خاموش سا پیچھے کھڑا رہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ یاسمین کی آواز میں فکر مندی چھا گئی۔ تمہاری پٹر پٹر چلتی زبان کے آگے کوئی کیسے بولنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ ارش نے آگے بڑھ کر ٹرے سے چائے کا مگ اٹھایا۔ میں کہاں اتنا بولتی ہوں؟ اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ جی بالکل، آپ کہاں بولتی ہیں؟ خیر، اتنی نوازشوں کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے ٹرے میں رکھے لوازمات کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے پتا ہے آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا، میں سو گئی تھی، اس لیے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو شکر ہے 12 بجے کا الارم لگا کر سوئی تھی۔ بولتے بولتے اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ باتوں کے چکر میں اہم کام تو بھول ہی گئی۔ وہ جلدی سے باہر گئی اور ہاتھ میں تحفہ لیے واپس آئی۔ سالگرہ مبارک ارش بھائی۔ ارش نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یاد تھا؟ لو بھلا، میں کبھی بھولی ہوں جو اب بھول جاتی؟ آپ تو میرے چہیتے بھائی ہیں۔ ارش نے مسکراتے تحفہ تھام لیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ارش کی آواز آبدیدہ ہو گئی۔ ایک یاسمین ہی تو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا، اب میں سونے جا رہی ہوں، سحری میں اٹھنا بھی ہے، اب جلدی سے یہ بریانی کھا لیں، خاص سویرا نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ارش نے جھٹکے سے یاسمین کو دیکھا۔ اور تم سب؟ وہ بات مکمل کرتا اس سے پہلے یاسمین بول اٹھی۔ ہم سب کی الگ تھی، اسے اماں کا اچھے سے پتہ ہے، اس لیے اس نے آپ کے لیے الگ پلیٹ بنائی تھی۔ چچی کو تو نہیں بتایا؟ نہیں، اماں کو تو میں نے کہا تھا یہ میری ہے۔ یاسمین کی بات پر وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ صحیح پھپے کٹنی ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ٹرے آگے کرنے لگا۔ کارڈ کھول کر ضرور پڑھیے گا، بڑی التجاؤں سے لکھوایا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، آپ صبح بتا دیجیے گا کیا لکھا ہے، کس سے لکھوایا ہے؟ ارش نے چمچہ بھر کر منہ کی جانب لے جاتے استفسار کیا۔ سویرا سے۔ ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ بول کر چلی گئی، لیکن ارش جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر تحفہ اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ پلیٹ ایک طرف کرتے اس نے ڈبہ کھولا۔ سب سے اوپر سفید لفافہ تھا جس پر سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میرون رنگ کی ڈریس شرٹ موجود تھی۔ اس نے شرٹ دیکھ کر ایک طرف رکھی، پھر لفافہ اٹھا کر اس میں سے طے شدہ کاغذ نکال کر کھولنے لگا۔ نیلی سیاہی سے پھیلے الفاظ نظروں کے سامنے جھلمل کرنے لگے۔ سالگرہ مبارک، آپ کے اس خاص دن پر میں آپ کو دعاؤں کا روشنیوں بھرا چراغ تھماتی ہوں کہ جب آپ کو لگے آپ تنہا ہیں، آپ کی زندگی اندھیروں میں گرتی چلی جا رہی ہے، تو تب یہ چراغ آپ کی راہ کو روشن کر دے، تنہائی میں آپ کا ساتھی اور اندھیرے میں نور بن جائے۔ آپ کے اس خاص دن پر میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر اور خوبصورت ہوگا۔ زندگی گردش کا نام ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی بھی آزمائش برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ آزمائش کو صبر کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دینے سے انعام وجود میں آتے ہیں، اور رب کائنات کبھی بھی صلہ دینے سے انکار نہیں کرتے۔ وہ کیے گئے ہر عمل کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ آپ سے جو چیز لے لی گئی ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ کو ضرور اس کے بدلے کچھ ایسا عطا کر دیا جائے گا جو آپ کا مرہم بن جائے گا۔
ہر درد سے پہلے اس کا مرہم تیار کر دیا جاتا ہے، بس کوئی اسے جلد حاصل کر لیتا ہے تو کوئی تاخیر سے، لیکن مرہم ملتا ضرور ہے۔ عرش نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سویرا نے کس تکلیف کا ذکر کیا تھا، ماں کا بھری دنیا میں تنہا چھوڑ جانے کا۔ باپ تو بچپن میں ہی چھوڑ گیا تھا، لیکن ماں تو بچھڑ کر بھی نہیں بچھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، آپ کو زندگی مبارک۔ عرش نہ جانے کتنی ہی دیر لفظوں کو پڑھتا رہا۔ نیلی سیاہی سے پہلے الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ امید تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ جو ہار گیا ہے، سویرا نے اسے ایک نئی امید دلا دی ہے کہ زندگی کے حقیقی دن تو ابھی آنے ہیں، صبر کا اجر تو ابھی ملنا ہے۔ اس نے کاغذ کو احتیاط سے اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ صبح سے ہی اس کے سر میں شدید درد تھا۔ آج کل اسے بخار اور سر درد کی شکایت رہنے لگی تھی۔ بمشکل مغرب کی نماز پڑھ کر اس نے سر درد کی دوا لی اور 2 گھنٹوں کے لیے سو گئی۔ سویرا، یاسمین سیدھا اوپر اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اٹھ جاؤ سویرا، وہ اس کے چہرے سے چادر ہٹاتے بولی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ شدید بیزار ہوئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں بازار جانا ہے۔ یاسمین کی بات سنتے وہ بھڑک کر اٹھ بیٹھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کون سا وقت ہے بازار جانے کا؟ اور دوسرا آج بہت رش ہوگا، تمہیں پتہ ہے مجھے رات کو بازار جانا بالکل پسند نہیں ہے۔ بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے اس نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بس 2 دکانوں میں جانا ہے، خالہ بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ تم بھی اٹھ جاؤ نا، انہوں نے کہا ہے لازمی تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ وہ لجاجت بھرا انداز اپنائے ہوئے تھی۔ امی بھی نا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں تنگ گلیوں سے ہوتی بازار کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ گھر سے بازار تک کا راستہ 5 منٹ کا ہی تھا۔ گلیوں چوراہوں میں جیسے لوگوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ تیز روشنیوں میں سٹال جگمگا رہے تھے۔ اتنے ہجوم میں سویرا کا دل گھبرانے لگا۔ برے عبائے اور نقاب میں اس کی آنکھیں اتری ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ امی جلدی کریں، یاسمین اور سدرا کو چوڑیوں کے سٹال پر رکتا دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولی۔ سوٹ کے ساتھ کی چوڑیاں دیکھ لوں، تم نے کچھ بھی نہیں لیا؟ سدرا نے چادر درست کرتے اسے آگے کیا تو وہ انکار کرتی پیچھے ہو گئی۔ جو ہیں وہ پہن لوں گی، اب بس گھر چلیں۔ ہاں بس چل رہی ہیں، میں جوتا تو لے لوں۔ دکاندار کو پیسے پکڑا کر سامان پکڑتی یاسمین آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ شیشے کا دروازہ دھکیلتی وہ تینوں جوتوں کی ایک شاندار دکان میں داخل ہوئی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہی سویرا نے پرسکون سانس لیا۔ دکان کی چمک دمک دیکھنے لائق تھی۔ دکان میں کافی رش تھا۔ یاسمین اور سدرا آگے بڑھ کر جوتے دیکھنے لگی، جبکہ سویرا کونے میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جو ایک کسٹمر کا بل بنا رہا تھا، جو ہی اس نے سر اٹھایا نظر پاس ہی کرسی پر بیٹھی نقاب والی لڑکی پر گئی۔ عرش کو گمان ہوا کہ وہ سویرا ہے، لیکن سوچ کو جھٹک کر وہ کام میں مشغول ہو گیا۔ سویرا شیشے کے پیچھے موجود جوتوں کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لال رنگ کی ہیل والی جوتی پسند آ گئی۔ سنیں بھائی، یہ والی دکھائیے گا۔ سویرا نے پاس کرے دکاندار کو اشارے سے جوتے کا بتایا۔ عرش نے سویرا کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گمان نہیں حقیقت تھی۔ اتنے لوگوں کی آوازوں میں عرش نے سویرا کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ قابل ستائش بات تھی۔ دکاندار نے سویرا کے پاؤں کے سائز کے جوتے منگوا کر اس کے سامنے رکھے۔ عرش ان کی جانب بھی متوجہ تھا۔ سویرا نے دایاں پاؤں لال رنگ کے ہیل والے جوتے میں ڈالا تو ایسا لگا وہ بنا ہی اس کے لیے تھا۔ سٹیپ بند کرنے کے لیے دکاندار نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ فوراً بول اٹھی، میں خود کر لوں گی۔ وہ پیچھے ہو گیا تو سویرا نے جھک کر سٹیپ بند کیے۔ دونوں جوتے پہن کر وہ چلتی ہوئی شیشے کے سامنے آ کر پاؤں کا عکس دیکھنے لگی۔ جوتے اس کے پاؤں میں جچ رہے تھے۔ عرش نظریں موڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یاسمین کے ساتھ وہ بل ادا کرنے آئی تو عرش کو دیکھ کر چونک گئی۔ اسے نہیں علم تھا کہ عرش یہاں کام کرتا ہے، آنے سے پہلے بتا دیتی۔ اس نے سامان یاسمین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سویرا پرس میں جھکی پیسے نکال رہی تھی۔ بس اچانک پروگرام بن گیا۔ عرش نے نظریں جھکائے سویرا سے پیسے تھام کر رسید اس کے حوالے کی۔ خالہ، پانی منگواؤں؟ وہ سدرا کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں بچے، بس اب گھر چلیں گے، تم بھی جلدی آ جانا۔ سدرا کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کل عید تھی، انہیں آج دیر تک رک کر ساری کلوزنگ کرنی تھی۔ وہ تینوں دکان سے جو ہی باہر نکلی، ایک موٹر سائیکل سوار رش میں جگہ بناتا تیزی سے نکلا۔ زوردار چیخ سویرا کے منہ میں دم توڑ گئی۔ ہائے میری بچی! سدرا نے فوراً سویرا کو پکڑا۔ موٹر سائیکل کے دونوں ٹائر اس کا دایاں پاؤں زخمی کر چکے تھے۔ اندھا منحوس مارا سدرا موٹر سائیکل سوار کو کوسنے لگی۔ سویرا کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ چکا تھا اور اس میں سے تیزی سے خون نکلنے لگا تھا۔ سدرا گھبرا گئی۔ یاسمین نے فوراً اس کے ہاتھ سے سامان پکڑا۔ ارد گرد لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ یاسمین بکھلائی ہوئی سی دکان کی جانب پلٹی۔ سویرا نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ سدرا سویرا کو سہارا دیے کھڑی تھی۔ گھر سے ہی نہ ڈال کر چلی تھی، دیکھ لو اب انجام۔ سدرا الٹا اسی پر چڑھ دوڑی۔ امی خدا کے لیے ڈانٹے تو مت۔ سویرا ویسے ہی بڑھی پڑی تھی۔ سدرا کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یاسمین کے ساتھ تیزی سے آتا عرش اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی حال میں ان کی جانب بڑھا۔ عرش نے سویرا کے پاؤں کی جانب دیکھا جو خون سے لال ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ لگ گئی ہے۔
आप मेरे साथ आएँ, साथ ही गली में क्लिनिक है। उसने सिदरा को साथ चलने का कहा। आप चल लेंगी, बस थोड़ा सा ही आगे है। अब की बार पलट कर सवेरा से इस्तफसार किया, जिसने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर सवेरा का पाँव साफ करके इस पर मरहम लगा रही थी। सिदरा और यास्मीन बाहर बैठे थे, जबकि अर्श दीवार के साथ कमर लगाए सीने पर बाजू बांधे डॉक्टर की कार्रवाई देख रहा था। मेरी ही नज़र लग गई होगी, उसने पट्टी में कैद पाँव को देखते सोचा। पट्टी करके डॉक्टर सीधी हुई और दवाई वाली पर्ची अर्श की जानिब बढ़ाई। सवेरा का पाँव सुन हो रहा था। वो कुर्सी का सहारा लिए खड़ी तो हो गई, लेकिन कदम उठाने में मुश्किल हो रही थी। आप बैठे, मैं खाला को भेजता हूँ। सिदरा को अंदर भेजकर उसने उनके लिए रिक्शा मंगवाया और सामान यास्मीन को पकड़ाते वो उसे कुछ समझाने लगा। घर आते ही वो दादी के कमरे में लेट गई। सर दर्द एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सुबह के तकरीबन 4 बजे वो घर लौटा था। थकन से आंखें बंद हो रही थी। मोटरसाइकिल से उतरकर उसने 4 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया। घर की चाबी आफरीन ने उसे रखने ही नहीं दी थी। 10 बार वो चाबी बनवा चुका था। हर बार चाबी गायब हो जाती थी। 5वीं बार दस्तक देते उसने ज़ोर से दरवाजे पर ठोकर मारी। क्या मुसीबत है? गुस्से और थकन से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सवेरा जो नमाज पढ़कर बाहर बरामदे में आकर बैठी थी, मुसलसल दस्तक सुनकर वो आहिस्ता से उठकर कमरे में आ गई। मोबाइल उठाकर यास्मीन को फ़ोन मिलाया। तीसरी घंटी पर फ़ोन हानिया ने उठाया था। कौन? गुनूदगी में इस्तफसार किया गया। सवेरा बात कर रही हूँ, फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोलो। क्यों? फजूल सवाल मत करो, जल्दी उठो। वो नींद में झूलती दरवाज़ा खोलने आई तो सामने अर्श जो गुस्से से बढ़ा खड़ा था। हानिया को बिना चादर देखकर नज़रें फेरता मोटरसाइकिल घर के अंदर करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हानिया मुस्कुराती उसके पीछे कमरे में आई। वो दुरुस्ती से पलटा। क्या तकलीफ़ है? निकलो यहाँ से। उसे शदीद नफरत थी हानिया से, जो अपना औरत होने का लिहाज भी नहीं करती थी। आज ईद है और मैं आपके दीद की प्यासी हूँ। वो कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। वो खफकी से मुंह बनाती पलट गई। अर्श ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अलमारी से सफ़ेद शलवार की मीज़ निकालता बाथरूम में घुस गया। सफ़ेद कलियों वाला फ़्रॉक पहने वो आईने के सामने आकर बाल बनाने लगी। नईम साहब मस्जिद से लौटने ही वाले थे। वो भी नमाज़ पढ़ चुकी थी। सबसे पहले उसने दादी को मुबारकबाद दी और उनसे खूब दुआ लेने के बाद वो आहिस्ता से चलती किचन में आ गई, जहाँ सिदरा फ्रिज से खीर निकाल रही थी। ईद मुबारक अम्मी। वो माँ के गले लग गई। खैर मुबारक चंदा, तुम्हें भी मुबारक। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। सर पर प्यार करते दुआ दी। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। सफ़ेद रंग में वो जैसे निखर सी गई थी। वह सब बरामदे में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। टेलीविज़न पर ईद का प्रोग्राम चल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिदरा ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अर्श सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस हाथ में केक लिए खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम खाला, ईद मुबारक। उसने सिदरा के सामने सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, खैर मुबारक। मुझे पता था सबसे पहले मेरा बेटा ही ईद मिलने आएगा। वो दोनों साथ अंदर आए। सवेरा सफ़ेद आंचल से ही चेहरा ढांप चुकी थी। 7 साल पहले नईम साहब मोहल्ले में आए थे और इन 7 सालों में अपने इखलाक और सादा तबीयत से वो सबके दिलों में अपना मुकाम बना चुके थे। अर्श को सिदरा और नईम दोनों ने बहुत प्यार दिया था। सलमा जो कि अर्श की वालदा थी, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सिदरा के साथ। इसी वजह से वो उनकी बहुत इज्जत करता था। अर्श को जगह जगह पैदल जाते देखकर नईम साहब ने ही उसे किस्तों पर मोटरसाइकिल ख़रीद कर दी थी, जो 1 साल पहले मुकम्मल अर्श की मलकियत बन चुकी थी। दादी से दुआ लेने के बाद वो नईम साहब से गले मिल रहा था जब गैर इरादी तौर पर नज़र सवेरा की पुष्ट से टकराई। वो कमरे में जा रही थी। सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और कलियों वाला फ़्रॉक पहने, सर सफ़ेद आंचल से ढका हुआ था। बैठो बच्चे। वो नईम साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सिदरा उसके लिए खीर लेने चली गई। दोपहर को नईम साहब के किसी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया तो वो उनकी तरफ चले गए, जबकि शाम होते ही उनकी तरफ मेहमान आ गए। सिदरा ने सवेरा को आवाज़ देकर किचन में बुलाया। तुम्हारे अब्बा को चीनी का कहा था, वो लाए ही नहीं। ऐसा करो, सामने अदील या अर्श होगा, उसे कहो दुकान से चीनी ला दे। वो कमरे में आकर यास्मीन को फ़ोन करने लगी, लेकिन यास्मीन ने फ़ोन नहीं उठाया। वो कुछ सोचती चादर लेकर बाहर निकल आई। सामने दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर में आ गई। आफरीन खाला, उसने आवाज़ दी। बाई जानिब से हानिया की आवाज़ आ रही थी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, 2 मिनटों में निकाल दूंगी। सवेरा की आंखें हैरत से फैल गई। हानिया बीबी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तुम जैसे को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा लिहाज सिर्फ चचा की वजह से कर रहा हूँ। अपनी हद में रहो। अर्श की आंखों से लग रहा था जैसे वो कुछ देर पहले ही नींद से जगा हो। तुम क्या मुझसे मुंह मोड़ोगे? तुम अपने आप को भी देखने लायक नहीं हो। दूसरों की छत तले रहती हो, सुबह से शाम तक बाहर धक्के खाते फिरती हो। कदर करने वाला तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने सहारा दिया था। हानिया सारे लिहाज भुलाए उसका जब्त आजमा रही थी। अर्श ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच लीं। आंखें सुर्ख हो रही थी। हानिया,
सवेरा की तेज़ आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। अर्श तेज़ी से बाहर निकल गया। उसका जवाब दे रहा था, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किस अंदाज में तुम अर्श से बात कर रही थी? उम्र का तो तुमने लिहाज रखा नहीं, अपने रिश्ते का ही रख लेती। वो शदीद तासुफ से उसे देखती बोल रही थी, तुम्हें इस मसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। हानिया ने बदतमीज़ी से कहा। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो हानिया कि तुम्हारा सांस बंद हो जाए और तुम ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बात मुकम्मल करके वो पलट गई। घर आकर पैसे लिए और दुकान की जानी बढ़ गई। गली की नुक्कड़ में ही परचून की दुकान थी। अर्श दुकान की सीढ़ी पर बैठा शदीद इज़्तिराबी कैफियत में था। सवेरा को सामने से आता देखकर उसे ख्याल आया यकीनन वो कुछ कहने ही आई होगी। वो फ़ौरन से उठकर उसके पास आया। मुझे बता दें क्या मंगवाना है? सवेरा ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे पैसे और लिस्ट उसके हाथ में रख दी। आप जाएं, मैं ले आता हूँ। वो पलट गई। अर्श की नज़रों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो घर में दाखिल नहीं होगी। सवेरा का पाँव पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन सर का दर्द एक लम्हे उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दर्द के बायस वो सोने से कासिर थी। आखिर थक कर वो उठ बैठी। फजर की अजान हुए आधा घंटा गुजर चुका था। वज़ू करके उसने नमाज अदा की और ताज़ा हवा लेने छत पर आ गई। आज इसका तीसरा दिन भी खैरियत से गुजर चुका था। वो घर में ही रही थी। रिश्तेदार कोई इतने करीबी थे ही नहीं कि वो कहीं जाती। नईम साहब इकलौती औलाद थे और सिदरा का एक भाई था जो कि इस्लामाबाद में मुकीम था और एक बहन अमेरिका में। इसलिए ईद भी उसने यास्मीन के साथ हंसी मजाक करते गुजारी थी। वो अलग बात कि हानिया की बातें उसके दिमाग में घूमती रही थीं। कल सबका बादशाही मस्जिद आने का इरादा था। सवेरा कदम कदम चलती मुंडेर के पास आ गई। दूर बादशाही मस्जिद के रोशन गुंबद नजर आ रहे थे। बिखरी जुल्फों की तरह फैली रात अब सिमट रही थी। पहली तारीख का चांद मंजर से गायब हो रहा था। मिटते सितारे आकाश में नूर बिखेर रहे थे। ठंडी सुकून बख्श हवा पैगाम दे रही थी कि रहमत आलम से झोलियां भर लो। वो बादशाही मस्जिद की ओर से निकलता सूरज देखने लगी। पीछे फासले पर अर्श भी इसी मंजर के शहर में था। अंदरून लाहौर जाग उठा था। बादशाही मस्जिद के गुंबद और मीनारों से परिंदों का एक काफिला पर फैलाता फलक की जानिब भरा और एक मदार में घूमने लगा। यह मंजर देखती आंखें चमक रही थी। वो सर उठाए प्रवास भरते परिंदों को देखने लगी। कुदरत के हसीन मज़ाजिर हर तकलीफ मिटा देते हैं। बस सामने होती है कुदरत और पुकार में होता है कादिर। जब पुकार में हो कादिर मुतलक हो तो तब होती है सुकून कल्ब की शुरुआत और फिर दिल ईमान ले आता है कि यकीनन अंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। अभी उन्हें आए एक घंटा ही गुजरा था कि गर्मी से सबकी हालत ख़राब होने लगी। वो सब खुद तो आए ही थे, यास्मीन अर्श को भी ज़बरदस्ती साथ ले आई थी। सिदरा और आफरीन तो मस्जिद के बरामदे में बैठ के, जबकि यास्मीन और सवेरा बातों में मगन मस्जिद की अंदरूनी इमारत देखने में मशगूल थी। हानिया हस्बे मामूल फ़ोन पर किसी से बात करती एक जानिब चली गई। अर्श शदीद उकताहट का शिकार था। मौज़न की आवाज़ फजा में बुलंद हुई तो सब असर की नमाज के लिए खड़े हो गए। मर्दों की अलग और औरतों की अलग सफ़े बिछ गई। नमाज से फारिग होने के बाद सब सहन में इकट्ठे हुए। तौबा, इतनी गर्मी है। हानिया दुपट्टे के पल्लू से खुद को हवा देती बोली। सब गर्मी से बेहाल हो रहे थे। अर्श ने कनखियों से सवेरा को देखा जो सर से पाँव तक ढकी हुई थी, लेकिन मजाल है जो उसने एक बार भी गर्मी की शिकायत की हो। अर्श ने सवेरा की नज़रों के ताक़ुब में देखा। सहन के एक जानिब बहुत से कबूतर सुकून से बैठे थे, लेकिन 2 साला बच्ची खिलखिलाती इनको पकड़ने की कोशिश में थी। बच्ची के करीब आते ही वो उड़ जाते। उनके उड़ने पर वो ज़ोर से हंसती, अपनी माँ की जानिब भागती। अर्श मुस्कुरा दिया। यकीनन वो भी मुस्कुरा रही थी। वो सब मस्जिद से बाहर निकल आए। सीढ़ियाँ उतरकर दाएं जानिब अल्लामा इकबाल का मज़ार था और सामने रंग बिरंगे फूलों से सजा बागीचा। वो सब वापसी के लिए चल पड़े। गर्मी की वजह से खाने का इरादा मुलतवी करके सब ने ठंडा शेक पीने का फैसला किया। सवेरा अपने ध्यान में चल रही थी कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा आने से उसके पाँव लड़खड़ आ गए। वो रुक गई और फ़ौरन किसी चीज़ का सहारा लिया। इर्द गिर्द की आवाज़ें बंद हो गई। कानों में सीटी की आवाज़ महसूस होने लगी। चंद लम्हे वो आंखें बंद किए खड़ी रही। दिल की धड़कन तेज़ थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। उसने सामने देखा, सब आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने माँ को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सवेरा ने इस चीज़ को देखा जिसका उसने सहारा लिया था। नज़रें नेवी ब्लू शर्ट से होती अर्श के चेहरे तक गईं, जिसके चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी की लकीरें वाज़ेह थी। सवेरा ने मजबूती से अर्श का बाजू पकड़ रखा था। सवेरा, आप ठीक है? वो पूछ रहा था। वो एक झटके से पीछे हुई। माफ़ कीजिएगा, मुझे एकदम से चक्कर आ गया था। शर्मिंदगी से उसकी आवाज़ कांप गई। मैं खाला को आवाज़ दे रहा था, लेकिन शोर के बायस उन तक आवाज़ नहीं गई। आप ठीक हैं? इससे पहले सवेरा को जवाब देती एक बच्ची लकड़ी के बांस पर मोतिये के फूलों के गजरे लगाए उनके पास आई। बाजी, ये ले लो, हाथों में बड़े प्यारे लगेंगे। बच्ची को देखते सवेरा ने उसे पैसे देना चाहे, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं थे। अर्श ने जेब से पैसे निकालकर बच्ची को पकड़ाए। हमें गजरे नहीं चाहिए। सवेरा ने बच्ची को गजरे उतारते देखा तो फ़ौरन मना किया। नहीं बाजी, मैं भीख नहीं लेती। गजरे नहीं लेने तो पैसे भी मत दो।
اچھا ناراض نہ ہو، لاؤ دو۔ بچی گجرے عرش کو پکڑاتی چلی گئی۔ عرش نے گجرے سویرا کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ تیزی سے کسی نے اس کے ہاتھ سے گجرے جھپٹ لیے۔ شکریہ عرش، ہانیہ نے تیزی سے گجرے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ سویرا اور عرش دونوں ہی اس کی اچانک آمد پر گھبرا گئے۔ بچی بہت معصوم تھی، اس لیے میں گجرے لینے رک گئی۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، اس لیے سویرا نے بات سنبھالنی چاہیے۔ اتنی وضاحت کیوں دے رہی ہو؟ ہانیہ مجیسنی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی۔ میں وضاحت نہیں دے رہی، سویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر جو بھی ہے، ہم سامنے ساتھ چاٹ کھا رہے ہیں، تم دونوں کا جب دل چاہے آ جانا۔ ہانیہ بول کر پلٹ گئی۔ سویرا نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، اس کا دماغ خراب ہے۔ عرش کا بس چلتا تو وہ کب کا ہانیہ کا قتل کر چکا ہوتا۔ وہ دونوں دکان کی جانب بڑھ گئے۔ روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے اور ساتھ ہی برسات کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ آج صبح سے ہی بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور اس کے رکنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادل کی گرج سے سویرا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا، بجلی بند تھی، تیز چلتی ہوا اور گرجتے بادل دل دہلا رہے تھے۔ کثرمندی سے آنکھوں کے در وا کرتے اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ فون کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھی آ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے اسکرین کو دیکھا تاکہ ٹائم دیکھ سکے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سویرا نے فون واپس رکھ دیا اور خالص ذہنی کی کیفیت میں اندھیرے کو گھورتی رہی۔ وہ رات 9 بجے سے سو رہی تھی۔ آج کل وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی سوئی پائی جاتی تھی۔ وہ روز آگے داخلے کا ارادہ کرتی لیکن اگلے ہی لمحے رد کر دیتی کہ 1 سال آرام کر لیا جائے، اگلے سال داخلہ لے لیا جائے گا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور بالوں کا ہلکا سا جورا بنا کر وضو کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے میں گلی میں لگے بلب کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نظر نیچے شیڈ میں موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑے عرش پر گئی تو اسے جھٹکا لگا۔ وہ رات سے ادھر کھڑا تھا۔ سویرا نے فوراً فون اٹھا کر یاسمین کا نمبر ملایا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی لیکن دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون پلنگ پر پھینکتی سویرا نیچے آئی۔ نعیم صاحب نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے میری رانی کی؟ رات کو جلدی کیوں سو گئے؟ نعیم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ جی ابا میں ٹھیک ہوں۔ اب باہر جا کر عرش کو دیکھیں، وہ رات سے باہر کھڑے ہیں۔ یاسمین کو فون کر رہی ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ اللہ غارت کرے رفیق کو، خدا کا خوف نہیں ہے، یتیم بچے پر اتنا ظلم۔ جا نعیم، عرش کو اندر لے آ، بچہ پوری رات بارش میں بھیگتا رہا ہے۔ دادی نے افسوس کیا۔ نعیم صاحب تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ چابی نہیں دینی تو دیواروں سے تارے تو ہٹا دیں، دیوار پھلانگ کر ہی بیچارہ اندر چلا جائے۔ سویرا نے جلدی سے باورچی خانے میں آ کر چائے اور انڈا چولہے پر چڑھایا۔ ابا عرش کو مہمان خانے میں لے گئے تھے، نعیم کے کپڑے دے کر آئی ہوں، نہا کر آتا ہے تو چائے بھجوا دینا۔ سدرا کے چہرے پر بھی دکھ چھایا ہوا تھا۔ عرش تولیے سے بال رگڑتا پلنگ پہ آ بیٹھا، اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ نعیم صاحب سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو تم ہمارا دروازہ کھٹکا دیتے، یہ نہیں تو مجھے فون ہی کر دیتے، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ عرش کو بخار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو سویرا نے مجھے آ کر بتایا کہ تم باہر کھڑے ہو، تب مجھے علم ہوا، وہ نہ دیکھتی تو تم تو صبح تک ایسے ہی کھڑے رہتے۔ ابا، سویرا نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر نعیم صاحب کو پکارا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عرش فون دیکھنے لگا کہ آیا چل رہا ہے، یہ بھیگنے کے باعث ناکارہ ہو چکا ہے۔ نعیم صاحب نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ ابلا ہوا انڈا، چائے اور بخار کی دوائی دیکھتے اس نے نعیم صاحب کو کہا، بالکل ضرورت تھی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، آرام سے چائے پی کر سو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ دروازہ بند کرتے چلے گئے تو عرش کمر تکیے سے لگا کر لیٹ گیا، جسم درد کرنے لگا تھا۔ اس نے چائے کے مگ کو دیکھا۔ سویرا نے مجھے آ کر بتایا کہ تم باہر کھڑے ہو، تب مجھے علم ہوا۔ کچھ دیر پہلے کہی گئی نعیم صاحب کی بات سماعت میں گونجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھا لیا۔ اوپر کمرے میں سویرا نماز پڑھ کر میز کے پاس آ گئی اور کتابوں کے ساتھ رکھی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ کاغذات کی تصویریں بنائی اور ان کے ساتھ پیغام لکھ کر ایک نمبر پر تصویر بھیج دی۔ باہر روشنی چھانے لگی تھی، رم جھم ابھی بھی برس رہی تھی۔ عرش کی اجازت ملتے ہی یاسمین کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ اٹھ کیوں گئے؟ یاسمین نے آگے بڑھ کر اسے چائے تھمائی۔ وہ گیلے بال سنوار رہا تھا۔ مسلسل لیٹے رہنے سے میری کمر دکھ گئی ہے، اتنے آرام کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا۔ شام کو شرافت سے کتابیں لے کر آ جانا، اگلے ہفتے تمہارے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا کر ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ یہ لیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ یاسمین نے گھر کی چابی اس کے حوالے کی۔ چچی تم پر غصہ کریں گی، کرتی رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بول کر وہ باہر چلی گئی تو عرش گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ پہلے سے تازہ دم لگ رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، گلے میں خوب رونق کا سما تھا۔ وہ گیٹ کے ساتھ کھڑا بچوں کو دیکھنے لگا، پاس سے جاتے شناسا لوگوں کو سلام بھی کر لیتا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا۔ عرش بھائی کہانی سنا دے۔ چھوٹی بچیاں جو ساتھ گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں اپنی گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، اس سے فرمائش کرنے لگی۔ کرکٹ کھیلتے بچے بھی ان کی جانب متوجہ تھے۔ سنائے نا عرش بھائی۔ وہ بکھلا گیا۔ اندر صحن میں جھاڑو لگاتی سویرا تک بآواز ثانی آواز جا رہی تھی۔ وہ بچوں کی فرمائش سن کر ہنس دی۔ مجھے کوئی کہانی نہیں آتی، عرش نے جان چھڑائی۔ آپ اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں پھر بھی آپ کو کہانی نہیں آتی؟
बच्ची की बात पर बाकी सब हंसने लगे। सुनाए अर्श भाई, सब जिद करने लगे। अच्छा अच्छा, सुना रहा हूँ। अर्श ने दिमाग पर जोर डालना चाहा। अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाला बच्चों को क्या कहानी सुनाए। एक शहजादा था। बच्चे उसकी जाने मतवज्जा हुए। एक शहजादी थी। वो रुक गया। जब काफ़ी देर तक वो कुछ ना बोला तो एक बच्चा बोल उठा, आगे क्या हुआ, आगे क्या होना है। वो हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। बच्चे चीख उठे जबकि सवेरा हंसने लगी। असर की नमाज के बाद वो छत पर आ गया। फलक बादलों के घेरे में था। रात तक बारिश के इम्कानात थे। यास्मीन किताबें लेकर उसके पास आ गई। अर्श अक्सर उसकी पढ़ाई में मदद कर देता था। बाकी घर वाले नीचे टीवी देखने में मसरूफ़ थे। अर्श किताब खोलता यास्मीन को सबक समझाने लगा। इसको पढ़ो, कोई सवाल हुआ तो पूछ लेना। किताब उसके हवाले करता वो उठ गया। इर्द गिर्द छतों पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। वो चलता दीवार के पास आ गया। नीचे देखने से सामने नईब साहब का सेहन नजर आता था। वो मेहमानों से मिल रहे थे। अर्श ने पहले कभी उन लोगों को नहीं देखा था। वो पलटकर यास्मीन के पास आ गया। हवा तेज़ हो रही थी। खाला की तरफ कौन लोग आए हैं? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। चचा के कोई दोस्त हैं। उन्होंने सवेरा का रिश्ता मांगा था। शायद इसी सिलसिले में वो लोग बात करने आए हैं। सवेरा ने जिक्र किया था। बादल जोर से गरजे, साथ ही हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी। अर्श भाई, नीचे चले, आंधी आ रही है। यास्मीन किताबें उठाती नीचे भागी। झक्कर से इर्द गिर्द चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मिट्टी अर्श की आंखों में गई तो उसने ज़ोर से आंखें मींच ली। बालों की चोटी बनाकर वो पलंग पर आकर लेट गई। तबीयत में अजीब सी बेचैनी थी। वो भी शादी नहीं करना चाहती थी। सिदरा और नईम को लड़का पसंद था। वो दोनों मुतमिन भी थे। दादी को भी कोई खामी नहीं लगी, लेकिन न जाने क्यों वो मुतमिन नहीं थी। आजकल वैसे ही तबीयत में बोझलपन रहने लगा था। वो झुंझलाकर उठी और कमरे का बल्ब बुझाकर बाहर बालकनी में आ गई। 14वीं का चांद आसमान पर पूरी ताबबिंदगी से रोशन था। वो कभी बादलों की ओट में छुप जाता तो कभी उनके पीछे से झांकने लगता। बादल गहरे होते जा रहे थे। वो दुपट्टा सर पर जमाती सूरज यासीन दिल में दोहराने लगी। वो हाफजा थी। जब भी बेचैन होती कुरान पाक पढ़ने लगती। दाएं बाएं चहलकदमी करते वो अपने ध्यान में थी कि मोटरसाइकिल की आवाज़ पर चौंकी। आज तो छुट्टी थी। फिर अर्श इतनी रात तक कहाँ थे? मोटरसाइकिल से उतरकर उसने चाबी दरवाजे में लगानी चाहिए कि दरवाज़ा पहले ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली हानिया थी। अर्श उसे नज़रअंदाज करता मोटरसाइकिल सहन में खड़ी करने लगा। सवेरा ऊपर से उन्हें ही देख रही थी। अर्श के तेवर बिगड़े हुए थे। इससे पहले कि वो अपने कमरे की जानिब बढ़ता, हानिया ने मुस्कुराते हुए उसका बाजू पकड़ लिया। लॉर्ड साहब का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? हाथ पीछे करो। चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ। ना करूँ तो? उसका ये कहना था। अर्श ने आओ देखा ना ताओ एक कड़ाकेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। सवेरा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। हानिया थप्पड़ की वजह से लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी थी। 1000 बार कह चुका हूँ, मुझसे दूर रहा करो। अपनी थी ही तो अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले तुम्हें मारने देना चाहिए था। वह चीख कर बोल रहा था। हानिया हैरत और सदमे से उसे देखने लगी। किसी ने अर्श को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अगले ही लम्हे वो चिल्लाने लगी, अम्मी, अब्बू। उसके चिल्लाने से सब नींद से जाकर सहन में आ गए। हाय हानिया, तुझे क्या हो गया? आफरीन ने उसे नीचे गिरे देखा तो हैरान हुई। अबू, अर्श मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, बोलकर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। यास्मीन और आफरीन ने सदमे से अर्श को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। झूठी मकार औरत। उसने अपने चचा को देखा। ये झूठ बोल रही है चचा, मैंने कुछ नहीं किया। लानत हो तुम पर हानिया। वो तैश में हानिया की जानिब बढ़ा जो आफरीन के साथ लगी रो रही थी। रफ़ीक ने आगे बढ़कर ज़ोरदार थप्पड़ अर्श के चेहरे पर लगाया। दूर रहो मेरी बच्ची से। चचा ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। सवेरा के हाथ पांव फूल रहे थे। या अल्लाह, इतना बड़ा बहतान। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बकवास बंद करो। अदील ने आगे बढ़कर अर्श का गिरेबान जकड़ लिया। ये झूठ बोल रही है, मुझ पर बहतान लगा रही है। हानिया, अल्लाह के कहर से डरो, वो चिल्लाकर बोला। सवेरा बिना कुछ सोचे तेज़ी से नीचे आई। नईम साहब शाम को काम के सिलसिले में कराची गए थे। सहन में सोती दादी और सिदरा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जाग गई। सवेरा, कहाँ जा रही हो? दादी ने पूछा, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। यास्मीन, दरवाज़ा खोलो। वो ज़ोर से दस्तक देने लगी। अचानक बिजली चली गई। पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। यास्मीन ने दरवाज़ा खोल दिया। सवेरा मुँह से पीछे हटाती आगे बढ़ी। सिदरा भी बुखलाई हुई सी वहाँ आ गई थी। ये झूठ बोल रही है चचा, मुझ पर बहतान लगा रही है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो शुरू दिन से कह रही थी इसे घर से निकालो। हाय, हमें क्या पता था ये दरिंदा निकलेगा। अल्लाह बर्बाद करे तुझे अर्श। आफरीन की आहें ज़ोरों शोर से जारी थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अदील जो अर्श का गिरबान जकड़े खड़ा था, सवेरा ने झटके से उसे पीछे किया। बकवास कर रही है हानिया, बहतान लगा रही है अर्श पर। उसके चिल्लाकर कहने पर सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। अर्श ने हैरत से अपने आगे खड़ी सवेरा को देखा। अंधेरा चार सू फैला हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले हानिया ने अर्श का बाजू पकड़ा था। हानिया की बदतमीज़ी पर अर्श ने इस पर हाथ उठाया है। सवेरा की बात पर यास्मीन ने अर्श को देखा जो बिल्कुल खामोश खड़ा था। सवेरा, ये हमारे घर का मसला है, तुम अपने घर जाओ। आफरीन के कहने पर वो आगे आई और हानिया को खींचकर सामने किया।
یہ ایک بے گناہ کے کردار کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے ہانیہ کا بازو پکڑا، صحن روشن ہو گیا۔ عرش کی نظریں سویرا کے آنچل سے ڈھکے سر پر تھیں اور سویرا کا رخ ہانیہ کی جانب تھا۔ سچ بولو ہانیہ، بتاؤ سب کو سچ کیا ہے؟ لڑکی ہو کر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے عرش کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن تم اسے بچانے کے لیے مجھے جھوٹا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں۔ بکواس بند کرو۔ عرش تیزی سے آ گیا۔ اگر بر وقت عدیل اسے نہ پکڑتا تو وہ ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر رسید کر چکا ہوتا۔ خدا کی لعنت ہو تم پر ہانیہ، وہ چلا کر بولا۔ خالہ، سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں، اس نے سدرا کو کہا۔ چچا، ہانیہ جھوٹ بول رہی ہے، عرش نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا روتے ہوئے رفیق کو بولنے لگی جو غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ سویرا آپ جائیں، خدا کا واسطہ ہے جائیں، خالہ سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں۔ عرش بے بسی کی انتہا پر تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے ہانیہ۔ سدرا آگے بڑھ کر سویرا کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئیں۔ بارش برسنے لگی تھی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ ذلیل انسان، میں نے تمہیں رہنے کے لیے چھت دی اور تم نے میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے بولتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ عرش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سامنے یاسمین کو روتے دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے سے سامان اٹھانے چلا گیا۔ سویرا گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میز پر پڑی ڈائری پر کچھ لکھنے لگی۔ اس نے ایک چھوٹا بیگ نکال کر اس میں ڈائری، فائل اور ایک لفافہ رکھا اور پھر چادر لیتی بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ بارش کے باعث بجلی بار بار جا رہی تھی، پوری گھڑی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا عرش گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ پورا محلہ نیند کی آغوش میں تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اپنے نام کی پکار پر ٹھہر گیا۔ عرش، آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ بنا پلٹے بولا۔ سویرا گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ عرش نے سر نہیں اٹھایا تھا، جبکہ سویرا نے چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ یہ رکھ لے، بنا کوئی سوال کیے، بنا انکار کیے، آپ کو آپ کی محبوب چیز کا واسطہ ہے عرش، یہ لے لیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے عرش کو کچھ کہنے کا موقع دیا ہی نہیں۔ عرش نے آہستہ سے بیگ پکڑ لیا۔ یہاں سے بہت دور چلے جائیں، اتنا دور کہ یہاں کی ساری تلخ یادیں، ساری تکلیفیں دھندلا جائیں۔ کبھی یہاں مت آئیے گا اور نہ ہی کبھی یہ سوچیے گا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا۔ اللہ آپ پر لگا الزام مٹا دیں گے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی۔ وہ واپس گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ ٹھہر گئی۔ بجلی آ گئی تھی۔ بارش میں بھیگتی سڑک روشن ہو گئی۔ عرش کی نظریں سویرا پر تھیں۔ اس نے پلٹ کر عرش کی آنکھوں میں دیکھا۔ بادل زور سے گرجے، بارش میں تیزی آ گئی۔ دونوں کی نظریں دھندلا گئیں۔ عرش، میں آپ کو اپنے اللہ کی امان میں دیتی ہوں، فی امان اللہ۔ وہ چلی گئی، لیکن عرش اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ٹھہر گیا تھا۔ وہ منظر سے تو غائب ہو چکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اس کے دل میں قید ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے دعا میں مشغول تھی۔ دماغ میں ابھرتے خوفناک خیالات اسے بری طرح ڈرا رہے تھے کہ عرش کو انتہائی قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اللہ، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا۔ اللہ، آپ طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتے، آپ عرش کو سنبھال لیں۔ 2 گھنٹے سے مسلسل چل چل کر اب وہ بس اسٹینڈ پر شیڈ کے نیچے آ کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھیں، آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ سر اٹھا کر سرمئی بادلوں میں گھرے آسمان کو دیکھتا وہ قدم قدم چلتا بیچ سڑک پر آ گیا۔ بارش رک چکی تھی۔ سرمئی ویران سڑک پر وہ تنہا کھڑا تھا۔ آکاش کو تکتی آنکھوں میں کرب کی کرچیاں نمایاں ہوئیں۔ اماں، صدا میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میرے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، پھر مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ نظریں ہنوز آسمان پر ٹکائے وہ چیخ رہا تھا۔ ہمیشہ کہتی رہی اللہ تجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے اماں؟ دیکھ اس کا پیار تیرے بیٹے کو کہاں لے آیا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں پھیلائیں۔ آنکھوں سے گرم قطرے ایک تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ ساری زندگی تو نے مجھے دوسروں کی عزت کرنا سکھائی، دیکھ اماں، آج مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگ گیا۔ وہ سسکنے لگا۔ اماں، تو جانتی ہے نا میں تیرا کہا نہیں بھولتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہسا گیا۔ تبھی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ ساتھ ہی مسجد تھی۔ اذان کا ہر لفظ اس کی روح میں اترنے لگا۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے وہ چند لمحے زمین کو گھورتا رہا، پھر سامان اٹھا کر مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد کے برآمدے میں آ گیا۔ نمازی جا چکے تھے، نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ پتر، کوئی پریشانی ہے؟ مولوی صاحب نے استفسار کیا تو اس نے نرم نفی میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرو گے؟ مولوی صاحب بزرگ آدمی تھے۔ نہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ سامان اٹھانے لگا جب مولوی صاحب نے اسے روک دیا۔ بیٹھے رہو، میں نے چائے منگوائی ہے، پی کر جانا۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر صحن میں چڑیوں کے دانہ ڈالنے لگے۔ اس نے سامان ایک طرف کرنا چاہا تھا، تبھی اس کی نظر سویرا کے دیے گئے سامان پر گئی۔ اس نے بیگ اٹھا کر کھولا۔ سب سے اوپر ایک ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری نکال کر کھولی۔ عرش، کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے میں کون ہوتی ہوں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی، لیکن عرش، میں اپنے آپ کو کبھی بھی آپ کی فکر سے آزاد نہیں کر سکی۔ بہت دفعہ مجھے آپ پر غصہ بھی آیا کہ آپ کیوں کچھ نہیں کرتے، کیوں آپ نے زندگی جینا چھوڑ کر خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔
अर्श हाथ धर कर नहीं बैठ जाते। ज़िंदगी मुश्किल होती है लेकिन इन मुश्किलात का डट कर सामना करते हैं। सब गलत हो रहा हो तब भी ये यकीन रखिए एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप तो बहुत खुशकिस्मत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह को आपसे हम सबसे ज़्यादा प्यार है। अर्श की आंखें नम हो गई। रब सोने को तुझसे ज़्यादा प्यार है। माँ की आवाज़ कानों से टकराई। अल्लाह जिससे प्यार करते हैं उसे आजमाइशों से गुजारते हैं ताकि वो इंसान उसके करीब हो जाए। अल्लाह सब्र का इम्तिहान लेते हैं। अर्श सब्र की ताकत से रब मिलता है। वो जिसे अपने करीब करना चाहते हैं उसे तकलीफ़ और आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। वो आपको भी अपने लिए खालिस कर रहे हैं। यकीन रखें वो आपको इनाम से ज़रूर नवाजेंगे। वो आपके ज़ख्मी दिल पर मरहम ज़रूर रखेंगे। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अर्श ने हाथ उठाकर गाल साफ किया। उसने सफ़ा पलटा। आप इस्लामाबाद चले जाएं। मैंने पिछले हफ्ते यास्मीन से आपकी सीवी मंगवाई थी। इस्लामाबाद में मेरे मामू रहते हैं। मैंने आपकी सीवी उन्हें भेज दी थी। माफ़ी चाहती हूँ, आपसे पूछे बगैर ये सब किया, लेकिन मैंने बस उनसे बात की थी। मैंने यास्मीन को कहा था जब आपके लिए मामू का जवाब आएगा तब वो आपको बता दे। मामू के किसी जानने वाले की तरफ से आपके लिए कॉल आई है। कार्ड और एड्रेस आगे है। आप इस्लामाबाद जाते ही उनसे रब्ता करें। ये मत समझिएगा मैंने आप पर कोई एहसान किया, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है, वो कोशिश जिसका हुक्म मेरे अल्लाह ने भी दिया है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अपना ख्याल रखिएगा। हानिया की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अल्लाह जानता है मैं कैसी हूँ। आप भी सब भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करें। जब अल्लाह जानता है कि आप सच्चे हैं, आपका किरदार साफ़ है, तो किस बात की परेशानी? लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मुतमिन रहें। अर्श ने कार्ड देखकर डायरी बंद कर दी। बेचैनी, तकलीफ़ कुछ भी उसका दिल महसूस नहीं कर रहा था। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने डायरी पर हाथ फेरा। क्या किसी के अल्फाज दिल को इतना पुरसुकून कर सकते हैं? क्या लफ्ज़ भी मरहम बरते हैं? उसने सुकून से चाय पीकर अलमारी में रखा कुरान उठाया और 1 घंटा तिलावत करके सामान उठाता इस्लामाबाद जाने के लिए निकल पड़ा। उसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया था। जो हो गया था उसे भूल कर आगे बढ़ना था। जब वो और उसका अल्लाह जानता है कि वो सच्चा है तो और क्या चाहिए। उसका यकीन अल्लाह था, इसलिए कामयाबी अब यकीनी तौर पर उसकी थी। एक नया सफ़र उसका मुंतज़िर था। दोपहर के 12 बजे वो इस्लामाबाद पहुंचा था। पास ही एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर उसने होटल में कमरा लेकर तेज़ी से अपनी हालत दुरुस्त की। होटल से कॉलेज तक आधे घंटे का फासला था। अच्छे से तैयार होकर उसने फ़ाइल उठाई और कॉलेज के लिए निकल खड़ा हुआ। ठीक आधे घंटे बाद वो कॉलेज की इमारत के बाहर खड़ा था। गार्ड उसे एडमिन ऑफिस में ले आया, जहाँ जान पहचान के बाद उसे इंतज़ार करने का कहा गया। वो मुस्तरिफ सा सोफे पर बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। इमारत बहुत ही शानदार और खूबसूरत थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया तो वो उठ खड़ा हुआ। सलाम करते उसने अपनी नशीस संभाली। अर्श खलील, प्रिंसिपल उसकी सीवी का जायज़ा ले रहे थे। आपकी सीवी मैं देख चुका हूँ। वो अपना चश्मा उतारते सीधे हो बैठे। देखो बच्चे, बात यह है कि आपके ग्रेड और नंबर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस शोबे में आपको तजुर्बा नहीं है। अर्श ने सारी हिलाया। लेकिन घबराओ नहीं, इतनी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अर्श उनका मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा दिया। वो काफ़ी हंसमुख तबीयत के मालूम हो रहे थे। शबीर साहब जो कि इंग्लिश के उस्ताद थे, कुछ दिन पहले ही सेहत की खराबी की वजह से नौकरी छोड़ के हैं। मैं बहुत परेशान था। साथ की आपकी सीवी आ गई। सच बताऊं तो आपका आना मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। मेरे तो परेशानी हल हो गई। इतनी जल्दी नया उस्ताद ढूंढना बड़ा मुश्किल था। अर्श नर्म तासुर लिए उन्हें सुन रहा था। यहाँ कब आए? फाइल बंद करते इस्तफसार किया। सुबह ही पहुंचा हूँ। उन्होंने सर हिलाया। बात यह है कि 2-3 दिन आपका डेमो लिया जाएगा, फिर पैनल आपका फाइनल इंटरव्यू लेगा। अर्श बगौर उनकी जानिब मुतवज्जा था। उन्होंने फाइल बंद करते सर उठाया। आप कॉलेज का विज़िट कर लें। 2-3 बातें करके अर्श उठ किया। गार्ड उसे पूरा कॉलेज दिखा रहा था। वो वापस एडमिन ऑफिस की जानिब आ रहे थे जब एक क्लास के बाहर 2 लड़के उठक बैठक करते नजर आए। अर्श ने उनके सामने खड़ी लड़की को देखा। यकीनन वो उनकी टीचर थी, जो हाथ बांधे गुस्से से उनसे पूछ रही थी, न्यूटन के कितने कानून हैं? दोनों ने एक साथ कहा 3। अब ये भूलने नहीं चाहिए। जाओ क्लास में। वो दोनों क्लास में चले गए तो वो पलटी। मैरून सूट में मलबूस सुनहरी बालों को ऊंची पोनी बनाए उसकी नज़रें अर्श से टकराईं। अर्श गार्ड के साथ चलता उसके पास से होता आगे जाने लगा। जब लड़की ने गार्ड को रोक लिया, अमजद साहब, उसने इशारे से गार्ड से अर्श के बारे में इस्तफसार किया। मैम, ये शबीर साहब की जगह नए उस्ताद आए हैं। सर हिलाती लड़की अर्श के सामने आई। मेरा नाम अक्सा है, मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ। सलाम के बाद उसने अपना तारुफ करवाया। अर्श खलील। वो क्लास में चली गई और वो वापसी के लिए बढ़ गया। मैं चलता हूँ सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। वो मुसाफा करता सीधा हुआ। कहाँ ठहरे हो? इमरान साहब ने दराज से कार्ड निकालते इस्तफसार किया। सर, अभी तो होटल में रुका हूँ। ये लो, इस पर अली का नंबर लिखा है, पास ही उसका हॉस्टल है। अली से रब्ता कर लो। रिहाइश करीब होगी तो आने जाने में भी कोई खर्च नहीं होगा। बाकी इससे मिलकर तसल्ली कर लो। और शुक्रिया अदा करता बाहर निकल गया। उसकी आंखें खुशी और शुक्र से नम होने लगी। अल्लाह किस कदर मेहरबान है। कॉलेज के साथ ही मस्जिद थी। उसने ज़ोहर की नमाज़ अदा करते अल्लाह का शुक्र अदा किया
اور हॉस्टल की जानिब चल पड़ा। हर परेशानी हल होती चली जा रही थी। किसी की मुसलसल की जाने वाली दुआएं लंघा रही थी। 1 घंटे तक उसकी रिहाइश का मसला भी हल हो गया। वो जाकर होटल से अपना सामान ले आया। उसको ज़रार नामी लड़के के साथ कमरा मिला जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अर्श नहाकर हल्की टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर पलंग पर आकर लेट गया। जिस्म थकन के बायस दुख रहा था। आज के मसरूफियत भरे दिन में कल की सारी तलखी यादें जहन से ज़ाइल हो चुकी थी। वो आंखों में हाथ रख के लेटा था जब कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। साथ ही कमरा रोशन हो गया। वो आंखों से हाथ हटाता उठकर बैठा। कम उम्र लड़का कंधे पर लटके बैग को अपने पलंग पर बैठता जूते उतार रहा था। अस्सलामुअलैकुम भाई, अभी अलीन भाई ने बताया कि मेरी तन्हाई का साथी आया है, तो जिस बात में भाग कर आया हूँ माफ़ी चाहता हूँ, आपकी नींद ख़राब कर दी। वो जग से पानी निकालता अर्श की जानिब मुतवज्जा था। कोई बात नहीं, वैसे जिस बात में क्यों। अर्श कमर तक कैसे लगाता नींद दराज हो गया। मेरा मतलब था मुझे ज़रा जल्दी थी देखने की, क्या कैसा लड़का मेरे साथ कमरा बांटता है। देखने में तो आप अच्छे तमीज़दार ही लग रहे हैं, कोई गंदगी वगैरह भी अभी तक दिखाई नहीं दे रही। अर्श मुस्कुरा दिया। कुछ देर दोनों बातचीत करते रहे। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया। अलमारी से कपड़े निकालता वो अर्श की जानिब पलटा। खाना लगने वाला है, जल्दी से उठ जाएं, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलते हैं। वो बाथरूम में घुस गया जबकि अर्श चादर उठाता उठकर बैठ गया। खाना नीचे हॉल में सब मिलकर खाते थे। अर्श को हॉस्टल पसंद आया था और इससे भी ज़्यादा खुश मिजाज सा ज़र्रार उसे अच्छा लगा था। ज़िंदगी एक डगर पर चलने लगी। सुबह कॉलेज, शाम को अकेडमी। मसरूफियत भरे दिन में एक रात का पहर ही था जब वो बालकनी में खड़ा आसमान को तकता माजी में खो जाता। आसमान को देखते उसे क्या का याद नहीं आता था। अपना शहर, बादशाही मस्जिद, गली में खेलते बच्चे और वो दो नैन जो उसके रगोजा में समा गए थे। उसने आंखें मूंद लीं। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। धीमी लरजती आवाज़ हर वक्त उसकी समातों में गूंजती रहती थी। उसने आहिस्ता से आंखों के दरवा किए। दर्द के एक जहां उनकी आंखों के समंदर में हचकोले लिखा रहा था। सवेरा, दिल ने उसे पुकारा। वो उसके लिए इतनी मोतबर थी कि वो उसे सोचने की भी गलती नहीं करता था। लेकिन न जाने आज क्यों दिल इतना बेकरार हो रहा था। पूरा 1 साल हो गया था उसे लाहौर शहर छोड़े। उसने पलटकर एक बार भी इस शहर को नहीं देखा था। सोना नहीं है। ज़रा उसके साथ आकर खड़ा हुआ। नींद नहीं आ रही। उसने गहरा सांस लेते खुद को माजी से निकाला। चले, अच्छा हुआ आप जाग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अकमल का फ़ोन आया था। उसके भाई ने कुछ फ्लैट्स बताए हैं, आप जाकर देख लीजिए। मैंने कमाल भाई को आपका नंबर दे दिया है। अर्श ने ज़रार के कंधे पर हाथ रखा। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। इस हफ्ते अच्छा सा डिनर पक्का करें। ज़रार बहुत ही कोई भूखा था। इतना जो तुम ठूंसते हो पता नहीं जाता कहाँ है। अर्श ने ज़रार के हड्डियों नुमा जिस्म पर चोट की तो वो मुंह बनाकर रह गया। आज कॉलेज में सालाना अवार्ड की तकरीब थी। ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। स्टाफ अपनी ड्यूटी दे रहा था। एक लड़का अपने नाम की पुकार पर तालियों के शोर में स्टेज की जानिब जा रहा था। अक्सा अपने साथ खड़ी किसी टीचर से बात कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने दीवार के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे अर्श पर गई। ब्लैक पेंट कोट पहने वो महफिल पर छाया हुआ था। उसकी नज़रें सामने अवार्ड लेते बच्चे पर थीं। इस सारे अरसे में अक्सा ये जान चुकी थी कि अर्श अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। स्टाफ में उसकी बहुत कम लोगों से बातचीत थी। अपनी शानदार कारकर्दगी से वो बहुत जल्द कॉलेज में अपना मकाम बना चुका था। स्टूडेंट्स के अवार्ड के बाद फैकल्टी की बारी आ गई। वो अपने ध्यान में था जब उसके नाम की सदा पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी। उसने चौंक कर देखा, पूरा हाल बच्चों की तालियों से गूंज उठा था। वो बच्चों का पसंदीदा उस्ताद था। स्टेज पर मेहमान खुसूसी से नाम लेकर उसने सबका शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जगह पर आ गया। तकरीब खत्म हो चुकी थी। वह अवार्ड लिए बाहर निकल आया। स्टाफ रूम में आते वो अपना सामान समेटने लगा। तभी अक्सा की आवाज़ पर उसकी जानिब पलटा। वो उसे मुबारकबाद दे रही थी। अब आप हमें पार्टी कब देंगे? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। जब आप कहें। चले फिर आप आज ही अच्छी सी काफ़ी पीते हैं। आज थोड़ा मुश्किल होगा, असल में मुझे शिफ्टिंग करनी है। अर्श ने माजरत खाना अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, काफ़ी हम फिर कभी पी लेंगे। वैसे आप हॉस्टल से शिफ्ट कर रहे हैं? उसने इस्तफसार किया। जी, करीब ही फ्लैट लिया है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले फिर मुलाकात होती है। उसके जाते ही अर्श भी हॉस्टल से सामान लेने चला गया। कमाल जो कि डीलर था, उसके तवस्सुत से उसे मुनासिब कीमत पर एक फ्लैट मिल गया था। आधी कीमत वो अदा कर चुका था। बाकी की रकम के लिए उसे 1 साल का वक्त दिया गया था। 1.5 साल में वो काफ़ी पैसे जमा कर चुका था। तनख्वाह उसकी बहुत अच्छी थी। साथ वो शाम की क्लासेस भी पढ़ाता था। फजूल खर्ची का उसे वैसे ही कोई शौक नहीं था। चाबी से दरवाज़ा खोलते फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। उसका पोर्शन तीसरी मंजिल पर था। 2 कमरों, पंखे चलने मुनासिब लाउंज वाला ये फ्लैट अर्श को अपने लिए बेहतरीन लगा। खाली खाली घर था। उसने बस एक कमरे का सामान खरीदा था। बाकी उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कमरे में आकर उसने कपड़े अलमारी में लगाए और कमरे की हल्की झाड़ पूंछ करके नहाने चला गया। नहा कर आया तो भूख ने सताना शुरू किया। अब मसला खाने पीने का ही था। वो मोटरसाइकिल की चाबी उठाता बाहर निकल गया।
आज इतवार का दिन था। सुबह उठते ही उसने चाय बनाई, फिर बाजार से पौधे लाकर बालकनी में रखे और सफाई में लग गया। किचन साफ करते उसे हंसी आ गई। कहा माँ उसे हाथ से निवाले बनाकर खिलाती थी और कहा वो घर की सफाइयों में लगा था। दोपहर तक वो काम से फारिग हो गया, नहाकर फ्रेश होते चाय बनाई और बालकनी में आ गया। फ्लैट के सामने कुशादा पार्क था जिसमें बच्चे खेल रहे थे। आसमान बादलों की लपेट में था। कोई और होता तो वो इस्लामाबाद के इस हसीन मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता, लेकिन अर्श के लिए ये स्याह आंखों की खूबसूरती देख लेने के बाद कोई मंजर इसके मुकाबले में हसीन नहीं रहा था। वो चाय पीकर कमरे में आ गया, दराज से डायरी खोल कर निकाली। डायरी के अंदर आज भी अल्फाज जगमगा रहे थे। ज़िंदगी मुश्किल होती है लेकिन उस मुश्किलात का डट कर सामना करते हैं। सब गलत हो रहा हो तब भी ये यकीन रखिए एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसने लफ्ज़ों पर हाथ फेरा। आपने ठीक कहा था, सब ठीक हो गया है। ज़िंदगी पुरसुकून है। आज मेरे पास अपनी छत है, अच्छी नौकरी है, इज़्ज़त है, लेकिन आज ये दिल आपको याद करता है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार होता है। आज तक ये दिल आखिरी मुलाकात की कैद में है। दिल में उदासी छाने लगी। वो डायरी बंद करता असर की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। मस्जिद से निकलकर घर जाने के बजाय वो पार्क में आ गया। बेंच पर बैठकर वो फुटबॉल खेलते बच्चों को देखने लगा। कुछ लोग ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे थे। उसका दिल उदासियों में घिरने लगा। माजी की यादें उसे बेचैन कर रही थी। उसने वॉलेट से एक कागज़ निकाल कर आंखों के सामने किया। आप यहाँ? आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। आज पहली दफ़ा आपको यहाँ देखा है। अक्सा उसके साथ फासले पर बैठ गई। आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं? जी, इस बिल्डिंग में। अर्श ने सामने इशारा किया। वो सालगिरह पर मिलने वाला लेटर जिस पर सवेरा के लिखे अल्फाज थे फ़ौरन वॉलेट में रखने लगा। अक्सा की नज़रों से उसकी तेज़ी छुपी नहीं थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रहे। अर्श ने सर उठाकर उसे देखा। गलत लग रहा हूँ आपको? उसने संजीदगी से कहा। जानते हैं अर्श, मैं आज तक खुद से किसी को मुखातिब नहीं करती। उसने इसे देखा। वो सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आपकी शख्सियत ने मुझे आपकी जानी मतवजा किया है। आपकी ज़ात की खामोशी और आंखों में बसे शोर से मुझे खौफ आता है। अल्लाह की तरफ से ये इनाम समझ लें कि मुझे खामोशी की ज़ुबान भी समझ आ जाती है। अर्श गौर से उसे देखने लगा। मैं ये तो जानती हूँ आप अकेले हैं, लेकिन अकेले से ज़्यादा आप दर्द में हैं। अर्श के गले में गिल्टी डूब कर उभरी। उसने गर्दन मोड़कर उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा। सब भूल जाएं अर्श, जितना याद करेंगे इतनी अजियत बढ़ती चली जाएगी। तकलीफ नवाजी तो कब का भूल चुका हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं भूलना चाहता। कौन है वो? वो सबसे अलग है। अर्श ने आंखें बंद की। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह की अमान में देती हूँ। आवाज़ ज़हन के पर्दों में झिलमिलाई। उसने मुझे एक नई पहचान, एक नई ज़िंदगी की राह दिखाई है। अक्सा बगौर उसको देखने लगी जिसके लब खामोश थे। मैं तो अपने आप से रूठ कर खुद को हालात के हवाले कर चुका था। फिर अल्लाह ने इस अजीम लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। वाहिद वो जिसको देखते दिल ने कहा कि सवेरा के लिए अर्श को किसी मकाम पर पहुंचना है। अक्सा बगौर उसे देख रही थी। उसके चेहरे के बदलते तासरात तकलीफ़ की दास्तान सुना रहे थे, लेकिन वो लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था। सवेरा के लफ्ज़ों में मरहम था, वो मेरे हर दर्द का मरहम। उसको देखते सुकून सा मिलता था। मैं सवेरा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत का हर स्याह पन्ना उसके सामने अया होता चला गया। अम्मा के बाद मैंने किसी को अपने लिए फ़िक्रमंद देखा है तो वो सवेरा थी। उसे इल्म भी ना हुआ वो रो रहा है। वो डूबते सूरज को देखने लगा। अक्सा उसके जवाब की मुंतज़िर थी। दिल को उसकी हर एक अदा याद आती है। उसकी नज़रें झुकाकर चलना, उसकी आखिरी बात। वो लड़की चंद लम्हों में मेरे दिल में बसी थी और 8 सदियों की मुसाफत के बाद भी वो उसे खुद से जुदा नहीं कर सका। मैं आज जहाँ हूँ, जिस मकाम पर हूँ, अल्लाह के बाद उसके पीछे सवेरा है। वो मेरे लिए इतनी मोतबर है कि मैं उसके बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ। वो सरापा इज़्ज़त है। वो अपने आप से मुखातिब था। आज दिल ने हर उस बात का एतराफ़ किया था जिससे वो खुद भी अनजान था। अर्श की आंख से आंसू टूट कर गाल पे गिरा। वो बिना अक्सा को देखे उठ कर चल दिया। उसे तन्हाई चाहिए थी। आज वो राज अया हुए थे जिससे वो खुद भी वाकिफ़ नहीं था। अक्सा उसकी पुश्त को देखने लगी। जिस लड़की का नाम अर्श ने अपनी ज़ुबान से नहीं लिया था, जिसके मुतलिक बात करने से अर्श एहतियात कर रहा था, वो कौन होगी? इस लड़की का मकाम क्या होगा? वो लड़की किस कदर बुलंद मुकाम पर थी? मौसम बदलने लगा। शामें सर्द होने लगी। एकेडमी से वापसी पर वो खाने का सामान लेता आया। अभी वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब ज़रार था जो उसे अपने एक्सीडेंट का बता रहा था। अर्श के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी। ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं है? जी ठीक हूँ, बस टांग पर लगी है। चलो शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो, मैं पहुँचता हूँ। फ़ोन बंद करते ही ज़रार ने उसे एड्रेस भेज दिया। हस्पताल पहुँचकर वो ज़रार से मिला। अकमल भी वहाँ मौजूद था। डॉक्टर ने बैंडेज करके ज़रार को छुट्टी दे दी थी। मैं फार्मेसी से दवाई लेकर आता हूँ, तुम लोग चले। वो फार्मेसी की जानिब भर गया। अर्श दवाई लेकर पलटा ही था कि नईम साहब को देखते उसके कदम ठहर गए। उसे शदीद झटका लगा था। 2 सालों में उनकी सेहत ढल गई थी। वो सदियों के बीमार दिखाई दे रहे थे। उससे पहले वो वहाँ से गायब हो जाते। अर्श तेज़ी से उनके पास पहुँचा। चचा। उन्होंने चौंक कर उसे देखा और अगले ही लम्हे अर्श को अपने सामने देखकर उनकी आंखें नम हुई।
अर्श, वो उनके गले लग गया। नईम साहब ने उसके कंधों पर हाथ रखा। माशाअल्लाह, वो अर्श को सेहतमंद और पुरवकार देखकर बहुत खुश हुए थे। आप इस्लामाबाद कब आए? अर्श का चेहरा खुशी से धमक रहा था। साल हो गया है। नईम साहब दवाइयों की पर्ची जेब में डालने लगे। ये क्या हालत कर ली है आपने? इतने कमज़ोर क्यों हो गए? जिसकी इकलौती बेटी हर गुजरते दिन के साथ मौत के करीब हो रही हो, वो बाप कैसा होगा? भीगी आंखों से बोलते वो अर्श की धड़कन रोक के वो सन्नाटों की जद में आ गया। रोशन चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सवेरा को ब्रेन ट्यूमर है। वो रोने लगे जबकि अर्श को लगा पूरी कायनात उस पर उल्टा दी गई हो। वो 2 कदम पीछे हुआ। वजूद सुनसा होने लगा। नहीं चचा, ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी की कैफियत में था। काश ये ना होता। वो भीगी आंखें साफ करने लगे। कदम पीछे की जानिब उठाता वो झटके से पलटा और अगले ही लम्हे वो अस्पताल से दौड़ता हुआ निकला था। अर्श को लग रहा था उसका सांस रुक जाएगा। दिल में घुटन सी होने लगी। सड़क पर उसे तेज़ी से चलता देखकर अकमल ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसके कान जैसे बंद हो चुके थे। उसने लरसते हाथों से मोटरसाइकिल पर चाबी लगाई। वो कैसे फ्लैट में पहुंचा, कैसे दरवाज़ा खोला, वो नहीं जानता था। रास्ते में कितनी ही बार वो गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। कमरा गहरी खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। सवेरा को ब्रेन ट्यूमर है। अर्श ने कानों पर हाथ रख लिए। जिसकी इकलौती बेटी हर गुजरते दिन के साथ मौत के करीब हो रही हो। अर्श ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं हुआ सवेरा को। वो बालों में हाथ फेरता कमरे में चक्कर काटने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सर थाम कर बैठ गया। फिर खिड़की से झांकते चांद ने देखा कि अर्श खलील फूट फूट कर रो रहा है। आज 2 दिन हो गए थे उसे घर में कैद हुए। ना वो कॉलेज गया, ना ही एकेडमी। उसने फ़ोन भी बंद कर रखा था। 2 दिन से वो सिर्फ पानी और चाय पर जिंदा था। बेड पर लेटा वो खला में घूर रहा था। जब मुसलसल बजते फ़ोन पर झुंझला कर उठ बैठा, उसने बिना देखे कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। क्या मुसीबत है? उसकी सख्त अफवाज पर अक्सा घबरा गई। माजरत, आपको तंग किया। 2 दिन से आप कॉलेज नहीं आ रहे थे, इसलिए आपकी खैरियत मालूम करनी थी। अर्श ने कनपट्टी दबाई। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं कि आपका फ़ोन है। उसने कनपट्टी दबाई। कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? वो पूछ रही थी। सर में दर्द था, लेकिन अब बेहतर हूँ। आपने दवाई ली है? मैं ठीक हूँ। अर्श ने आंखों को दबाया। अच्छा, ऐसा करें, फ्रेश होकर आ जाए। मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। पास ही बुक स्टोर से कुछ किताबें लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ की मशहूर कॉफ़ी पिलानी है। अर्श ने माजरत करना चाहिए, लेकिन फिर रुक गया। वो नीचे मौजूद थी। अर्श को इनकार करना अच्छा नहीं लगा। पहले ही वो बदतमीज़ी का मुजाहरा कर चुका था। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सा स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आता दिखाई दिया। आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे। बढ़ी हुई दाढ़ी उस पर जच रही थी। अक्सर ने फ्रंट सीट से उतरकर चाबी अर्श के हवाले की। ड्राइविंग आती है ना आपको? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा तो अर्श ने उसके हाथ से चाबी पकड़ ली। ज़रार और अकमल उसे ड्राइविंग सिखा चुके थे। ड्राइविंग ही क्या, वो तो उसे पूरा इस्लामाबाद और मरी भी घुमा चुके थे। या अर्श काफ़ी परेशान है, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। अर्श ने खामोशी से गाड़ी कॉफ़ी शॉप की जानिब मोड़ दी। कॉफ़ी के दौरान भी अर्श काफ़ी खामोश रहा। उसने भी कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद के सबसे बड़े बुक स्टोर पर मौजूद थे। उसने 2-3 किताबों के नाम अर्श को बताए और बाकी खुद ढूंढने लगी। अर्श रैक पर रखी किताबें देख रहा था। एक किताब उसे मिल गई। वो आगे बढ़ता दूसरी किताब ढूंढने लगा जब आवाज़ पर ठहर गया। एक्सक्यूज़ मी, ये बुक उठा देंगे? अर्श के कदम जम गए। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के ईमान में देती हूँ। फ़ी ईमान अल्लाह। वो तेज़ी से पलटा। स्याह अबाई में ऊपर से नीचे तक ढकी, आज भी अपनी मासूम आंखों से मुकाबिल का दिल धड़का देने वाली। हाँ, वो वही थी, वही जिसको देखने के लिए वो बेकरार था। अर्श को बुलाने आई एक साहब पीछे ही रुक गई। अर्श के चेहरे पर शायद रंग मुख्तलिफ थे। सवेरा की आंखों में पहले हैरत और फिर मुस्कुराहट उभरी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा कभी उसका सामना अर्श से होगा। वो भारी कदमों के साथ चलता उसके सामने आया। वो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कैसी हैं? आवाज़ की लर्जिश पे काबू पाते इस्तफसार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सवेरा को न जाने क्यों रोना आ रहा था। मैं भी ठीक हूँ। सवेरा ने सर हिलाया। आप यहाँ ठीक से रह रहे हैं ना? आहिस्ता से पूछा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ सर हिला दिया। न जाने आज सब अल्फाज रूठ क्यों गए थे। मैं चलती हूँ। वो पलट गई। खड़ा रहना महाल हो गया था। पलटते ही उसकी आंखों से आंसू बहकर नकाब में जज्ब हुए। अर्श की आंखें भी बरसने को तैयार थीं। वो उसे रोकना चाहता था। वो चाहता था सवेरा कुछ देर उसके सामने रहे, लेकिन वो चली गई। अर्श अर्श अक्सर ने आगे बढ़कर अर्श को अपनी जानिब मतवज्जा किया। वो फ़ौरन संभला। अगर किस्मत ने आपको मौका दिया है तो इसे गंवाइए मत। उसने अक्सा को देखा और फिर काउंटर पर खड़े नईम साहब को। वो कदम कदम चलता उनके पास आया। हाल अहवाल के बाद अर्श ने उनसे एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ले लिया। घर लाजमी आना, अम्मा बहुत याद करती हैं। बहुत जल्द आऊँगा। घर जाने से पहले वो नईम साहब से तफसील से बात करना चाहता था। उसका पहले नईम साहब से बाहर मिलने का इरादा था। अबाया उतार कर वो बेड पर लेट गई। आंखों के नीचे हल्के गहरे हो रहे थे। अर्श को देखकर वो खुश भी हुई थी, लेकिन दिल में दर्द सा भी उठने लगा था। दादी उसके सरहाने आकर बैठ गई।
मेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों हैं? वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। दादी, आज मैं अर्श से मिली। हाँ, नईम ने बताया है, वो यहाँ रहता है। ठीक है ना वो? दादी पूछ रही थी। जी दादी, वो ठीक है। उसकी आंखें भारी हो रही थी। कुछ खाना है? नहीं बा दादी, भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहती हूँ। उसने आंखें मूंद ली। दादी कुछ देर उसको देखती रही, फिर नम आंखों के साथ उठकर बाहर चली गई। कमरे की दीवारें सफ़ेद रंग से रंगी हुई थी। अर्श सवेरा के डॉक्टर के सामने बैठा था। आप मुझसे कुछ भी मत छुपाएं, अर्श ने भारी दिल के साथ कहा। 20% उम्मीद है कि ये ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। सिर्फ 20%। अर्श ने ज़ोर से मुट्ठी बनाई और गहरा सांस लिया। आप क्या कहते हैं, क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ। नईम साहब को भी मैंने यही कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ऑपरेशन में हमें 20% उम्मीद भी तो है कि वो कामयाब होगा, लेकिन सवेरा ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो। जब तक वो तैयार नहीं होगी हम कोई भी ख़तरा नहीं ले सकते। अर्श ने कुछ सोचते हुए डॉक्टर को देखा। आप ऑपरेशन की तारीख बताएं। डॉक्टर साहब ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसे तफसील बताने लगा। कमरे में गहरी खामोशी छा चुकी थी। अर्श ने अपनी और डॉक्टर की मुलाकात का बताकर सबको राज़ी तो कर लिया था ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसके बाद अर्श के लबों से अदा हुए अल्फाज सबको हैरान करके। वो अपनी जगह से उठकर नईम साहब के घुटने पर हाथ रखता नीचे पंजों के बल बैठा। अम्मा के बाद मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। मैं दिल से आप लोगों की कदर करता हूँ। चचा, मुझे खाली हाथ मत लुटाएं, मैं बहुत उम्मीदें लिए आपके पास आया हूँ। सवेरा ने आहिस्ता से आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। उठकर बैठते उसने चेहरे से बाल पीछे किए और दुपट्टा कंधों पर रखती बाहर आ गई। सर बुरी तरह घूम रहा था। हॉल रोशन था। खिड़कियों के पर्दे हटे होने के बायस बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी। वो ड्राइंग रूम की तरफ मुतवज्जा हुई। वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो कदम कदम चलती आ गई। खुले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। मैं सवेरा से निकाह करना चाहता हूँ। कमर चौकट पर ही थम गए। उसने फ़ौरन दीवार का सहारा लिया। मैं किसी हमदर्दी में आकर ये नहीं कह रहा, ना ही किसी पर तरस खा रहा हूँ। ये मेरी एक ख्वाहिश है। आज मेरा कोई बड़ा होता तो वो आपसे ये बात करता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद ही आपसे बात करने आ गया। कैसी बातें कर रही हो बच्चे? बेटे हो तुम हमारे, दादी ने तड़प कर कहा। मैं सवेरा से पूछे बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। उसका पहले भी। नईम साहब की नज़र पीछे खड़ी सवेरा पर गई, जिसका रंग उड़ चुका था। उनके अल्फाज दम तोड़ गए। सवेरा, वो घबरा कर खड़े हुए। अर्श ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और अगले ही लम्हे रुख वापस मोड़ लिया। वो बिना नकाब के थी। उस पर लाजिम था वो अपनी नज़रें मोड़ ले। अब्बा, मैं इनकार करती हूँ, मैं इनकार करती हूँ इस रिश्ते से। वो रोते हुए चीखी। अर्श ने आंखें मीची। सवेरा बच्चे, पुरसुकून हो जाओ। सिद्रा ने घबरा कर उसे साथ लगाया। वो रोते हुए कमरे में चली गई। चचा, मुझे एक बार सवेरा से बात करनी है, बस एक बार। अगर वो इनकार कर देंगी तो मैं दोबारा कभी ये बात नहीं करूँगा। दादी ने नईम को देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाकर इजाज़त दी। सिद्रा कमरे में सवेरा के पास गई, जहाँ वो बेड पर सर थामे रो रही थी। चंदा, एक बार अर्श से बात कर लो, बस एक बार। उनका लहजा इल्तिजाइया था। अम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, इन्हें कहीं चले जाएं। मेरे कहने पर बस एक बार। सवेरा ने माँ को देखा। वो इनकार करने लगी थी, लेकिन रुक गई। माँ बाप दोनों उसकी बीमारी का सुनकर निढाल हो गए थे। वो बहुत तकलीफ में थे। वो उन्हें मजीद दर्द नहीं देना चाहती थी। सवेरा ने हार मान ली। वह दुपट्टा लपेटती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आसमान पर काली घटाएं छा रही थीं। कुछ देर बाद अर्श कमरे में दाखिल हुआ। बिना कोई और बात किए उसने सीधा सवाल किया, आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सवेरा ने रुख मोड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। आप मुझे बताएं, आपने मुझसे शादी क्यों करनी है? ये बात आपने सोच भी कैसे ली? सुर्ख मुतवरम आंखें उठाकर उसे देखा। वो आहिस्ता से चलता उसके करीब आया। क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। अर्श की गंभीर आवाज़ में कहे अल्फाज सवेरा को दंग कर गए। वो 2 कदम पीछे हुई। दिमाग में टीसे सी उठ रही थी। एक मरती हुई लड़की के साथ आप क्या जिएंगे? आंसुओं से रुंधे गले से वो मुश्किल आवाज़ निकली थी। अर्श ने तड़प कर उसे देखा। आज तो ये कह दिया, आइंदा मत करना। यकीन का चिराग थमाने वाली मायूसी की बातें करती अच्छी नहीं लगती। खुदा के लिए अर्श, मुझे अजियत मत दे। वो बेबसी से सिसकते हुए बोली। आप मुझ पर रहम करें सवेरा, मुझे इस अजियत से निकालें। मुझे ज़िंदगी गुजारनी नहीं बल्कि ज़िंदगी जीनी है। इल्तिजा की गई। मैं थक गया हूँ। मेरी ख्वाहिश आप है, मेरा इनाम आप है। आपके लफ्ज़ों ने मुझे जीना सिखाया है। आपकी दुआओं ने मुझे कामयाब बनाया है। सवेरा, आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा था? सब ठीक हो गया है, लेकिन बस आपकी कमी है। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा, मैं बस अपनी ज़िंदगी मांग रहा हूँ। सवेरा रुख मोड़ गई। उसका दुपट्टा भीग रहा था। अर्श, खुद के साथ जुल्म मत करे। मेरा साथ आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरी सांसें बस बहुत थोड़ी हैं। मैं 3 लोगों से बिछड़ने के खौफ से हर रोज़ मरती हूँ। आपसे बिछड़ना मेरे लिए अजियतनाक मौत है। ये दिल आपके बगैर जीना सीख गया है, अब भी संभल जाएगा। आप चले जाएं, खुदा के लिए चले जाएं। उसका वजूद लरसने लगा। आंसुओं में तेज़ी आ गई। मेरा दिल नहीं संभलेगा। ये दिल तो आपसे दूरी पर हर लम्हा तड़पा है। आपने मुझे हर मुश्किल में संभाला है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। मैं जीना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ जीना है। मेरा हाथ थाम ले, आप मेरी रोशनी है। वो रोशनी
جس نے میری تاریک راہوں کو روشن کیا ہے۔ آپ وہ روشنی ہے جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اس پر یقین کرنا سکھایا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے۔ سویرا نے نظریں اٹھا کر عرش کو دیکھا جس کا وجود سراپا التجا بنا ہوا تھا۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لیں، میرا ساتھ قبول کر لیں، کریں گی نا میرا ساتھ قبول؟ عرش کے پوچھنے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں کے آگے ماں باپ، دادی، سب کا چہرہ آنے لگا۔ سب کی امید بھری نظریں سامنے آ گئی۔ اس نے عرش کی امید بھری آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا جواب ملتے ہی عرش نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر آنکھوں کو دبایا اور پھر بنا اسے دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ سویرا نے اپنا ہاتھ گرا دیا۔ نقاب چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نعیم صاحب کے گھر میں خوشیوں کی فضا چھا گئی۔ وہ اداس تھے لیکن عرش نے انہیں یقین دلایا کہ سویرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نکاح کی تقریب میں چند قریبی لوگ ہی شامل تھے۔ اس کی طبیعت کے خیال سے شرور شرابے سے پرہیز کیا گیا تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر باہر آئی تو سدرا دادی کے ساتھ لاؤنج میں کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر خالہ بھی وہاں موجود تھی۔ امی، یہ اتنا سامان کس کا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتی ان کے پاس صوفے پر بیٹھی اس کے ماموزاد گھر کو سجا گئے تھے۔ سب کا رات کو ڈولک کا ارادہ تھا۔ لوج بھلا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ دادی کی بات پر اس نے منہ پھلایا۔ یہ سامان تمہارا ہے؟ یہ آپ نے کب لیا؟ وہ سامنے پھیلے جوڑوں کو دیکھنے لگی۔ جب تو کالج میں تھی تب سے ہی تیری ماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ سویرا کی آنکھیں نم ہو گئیں، موڑ کر سدرا کے گلے لگ گئی۔ امی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ خود تو وہ روئی ہی ساتھ دادی اور ماں کو بھی رلا دیا۔ عرش بڑا پیارا بچہ ہے، میرے دل میں بہت دفعہ اس کا خیال آیا تھا، لیکن آفرین کی وجہ سے ہمیشہ میں نے اپنی بچی کو، اپنی خواہش کو دبا لیا۔ لیکن دیکھو آج میری خواہش پوری ہو رہی ہے، سدرا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ سامان سمیٹ کر اٹھنے لگی تھی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ سویرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اجنبی چہرے سامنے واضح ہوئے۔ السلام علیکم۔ ان کے ہاتھوں میں سامان تھے۔ وعلیکم السلام، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سویرا کے سوال پر اقصیٰ مسکرائی۔ ہمیں عرش کی سویرا سے ملنا ہے۔ سویرا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ پیچھے ہی گاڑی میں موجود عرش فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ اوئے ہوئے، اپٹن سے پہلے ہی لڑکی پر روپ آ رہا ہے، اقصیٰ نے شرارت سے کہا۔ وہ اقصیٰ اس کی والدہ کو لاؤنج میں لے آئی۔ ہم عرش کی طرف سے مائیوں کا جوڑا لے کر آئی ہیں۔ سب سے ملنے کے بعد انہوں نے سامان سدرا کے حوالے کیا۔ عرش کے آتے ہی سویرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقصیٰ میری بہت اچھی دوست اور کولیگ ہے، عرش نے اقصیٰ کا تعارف کروایا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی۔ رات کو سویرا کے ماموں نے اپٹن کی رسم کے ساتھ ڈھولک رکھی ہے، ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ لوگ بھی شرکت کریں۔ سدرا نے انہیں دعوت دی۔ آج تو ہمارے لڑکے کی بھی رسم ہے۔ اقصیٰ نے شرارتی نظروں سے عرش کو دیکھا جو اچانک ملنے والی خبر پر چونکا تھا۔ آنٹی، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ دونوں کی رسم اکٹھی کر دی جائے۔ عرش نے نفی میں سر ہلایا۔ اقصیٰ پوری طرح عرش کو نظر انداز کر گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے لیکن سویرا؟ آنٹی، سویرا کا پورا خیال رکھا جائے گا، اقصیٰ نے یقین دلایا۔ واپسی پر عرش کے چہرے کو دیکھتے اقصیٰ کو ہنسی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھا۔ اقصیٰ کی والدہ کو گھر چھوڑ کر ان دونوں کو فرنیچر اور گھر کا کچھ سامان لینے جانا تھا۔ کل کا پورا دن بھی اس کا بازار میں گزرا تھا۔ اس نے کچھ دنوں کے لیے اقصیٰ کی مدد مانگی تھی جس پر وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی تھی۔ شاپنگ تو مکمل ہو گئی تھی، بس اب کچھ کچن کا سامان اور فرنیچر رہ گیا تھا۔ مسٹر سریل، مجھے پتا ہے یہ اوپر سے ناراضگی دکھا رہی ہو، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ اقصیٰ کے چھیڑنے پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ہال اور کمرے کا سامان لے کر اقصیٰ نے اسے باقی سامان لینے سے منع کر دیا۔ عرش، بس اتنا کافی ہے، باقی سویرا کے ساتھ مل کر اس کی پسند سے گھر کو سجانا اب آگے اس کی ذمہ داری ہے۔ 7 بجے تک اقصیٰ کے ساتھ مل کر وہ گھر سجا چکا تھا۔ اقصیٰ نے ملازمہ کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ لاؤنج میں نظر ڈال کر وہ عرش کے کمرے میں جانے لگی تبھی فوزیہ چائے کے مگ پکڑے اس کے پاس آئیں۔ یہ لے باجی۔ وہ اس سے ٹرے لے کر کمرے میں آ گئی۔ بیڈ شیٹ اور پردے تبدیل ہو چکے تھے۔ کمرے میں موتیے کے پھولوں کی مہک پھیل رہی تھی۔ اقصیٰ نے بالکنی میں دیکھا، وہاں مختلف پھولوں کے گملے پڑے تھے۔ عرش نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سویرا کو پھول بہت پسند ہے، خاص کر موتیے کے پھول۔ اقصیٰ مسکرا دی۔ وہ الماری میں کچھ سامان رکھ رہا تھا، البتہ چہرے پر مضطرب سا احساس نمایاں تھا۔ سویرا بہت خوش قسمت ہے۔ اس کی بات پر عرش اس کی جانب پلٹا۔ خوش قسمت تو میں ہوں جسے سویرا سے نوازا جا رہا ہے، وہ مسکرائی۔ عرش، میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم کچھ پریشان ہو، کیا بات ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ عرش نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے اپنا مگ اٹھایا۔ کہتے ہو تو مان لیتی ہوں۔ اچھا، میں کہنے آئی تھی میں گھر جا رہی ہوں، جب تیار ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، کہہ کر وہ پلٹی، لیکن وہ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی عرش نے اسے آواز دے کر روکا۔ اس کی آواز میں کرب تھا بلکہ جبکہ چہرے پر بے بسی۔ کیا بات ہے؟ میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عرش کی سنجیدہ اور آواز کی لرزش پر وہ ٹھٹکی۔ میرا دل بہت بے چین ہے، عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس ہے۔ سب ٹھیک ہے، میری صبح ہی سویرا سے ملاقات ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہے۔ عرش بے چین سا کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا،
परेशान मत हो, अंकल से बात करो, अगर वो मान जाएं तो ठीक है, आज ही निकाह कर लो। उसने नज़रें मोड़कर अक्सा को देखा। वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाए खड़ी थी, दोनों हाथ बेसन पर जमाए। वो गहरे सांस ले रही थी, पेशानी अर्कालूद हो रही थी, नाक से बहता खून अब कहीं जाकर रुका था। उसने हथेली में पानी लेकर चेहरे पर डाला। अच्छे से मुंह धोने के बाद वो बाहर आ गई। कमरे में गेंदे के फूलों से सजावट की गई थी। सवेरा दीवार का सहारा लेती बेड तक आई और आहिस्ता से बैठ गई। जिसम बुखार से तप रहा था। टॉवल से मुंह साफ करके वो कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर आईने के सामने आ गई। बाहर से ढोलक की आवाज़ आ रही थी। मगरिब के बाद ही उसके कज़न और मामू आ गए थे। उसने आईने में अपने एक्स को देखा। पीले रंग का टखनोता काता फ्रॉक पहने वो मुरझाई हुई सी लग रही थी। वो कुर्सी पर बैठकर अपने बालों को सुलझाने लगी, जो कि हल्के हल्के नम थे। बाल बनाकर उसने सब्ज चूड़ियाँ खलाइयों में डाली। खिड़की पर लगे पर्दे हवा से झूल रहे थे। आकाश पर चमकते माहताब की चांदनी कुछ बढ़ने लगी। उसने गेंदे के फूल चुटियाँ में लगाकर दुपट्टा सर पर जमाया और खड़ी होकर पाँव में पीले खुस्से पहने वो तैयार थी। उसने नजरें उठाकर आईने में नजर आते अपने मुकम्मल अक्स को देखा। लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। तभी दरवाज़ा तेज़ी से खोलती लड़कियां अक्सा के हमरा कमरे में दाखिल हुई। सवेरा पलटी और सब जहाँ थे वहीं थम गए। सबकी आवाज़ों को ब्रेक लग गई। इन सबको खामोश देखकर उसको परेशानी हुई। तुम सब चुप क्यों होगी और ऐसे क्यों देख रही हो? ठीक नहीं लग रही? ये फूल उतार दूँ? उसने बालों पर लगे फूल उतारने के लिए हाथ उठाया कि सब यक ज़ुबान बोले। नहीं। उसने डर कर हाथ हवा में ही रोक दिया। अक्सा ने आगे बढ़कर से ज़ोर से सवेरा को गले लगाया। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें देखते ही हम सब अपने हवास खो बैठे हैं। सब हंसने लगे। अक्सा बिल्कुल ठीक कह रही है। सवेरा की कज़न फातिमा ने मुस्कुराकर उसका दुपट्टा ठीक किया। सवेरा के चेहरे पर सुर्खी झलकने लगी। सब लड़कियों के संग आती सवेरा इतनी हसीन लग रही थी कि दादी और सिदरा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। सिदरा पल्लू से आंखें साफ करती एक तरफ हो गई। वो नहीं चाहती थी सवेरा उनके आंसू देखे। मर्द हजरात नईम साहब के हमरा मेहमान खाने में बैठे थे। उसे दादी के साथ सोफे पर बिठाया गया। दादी ने उसे अपने साथ लगाकर ढेरों दुआएं थी। अभी सब मिलकर बैठे ही थे कि सवेरा को घबराहट होने लगी। दिमाग की नसें फटती महसूस हो रही थी। बुखार तो उसे पहले ही था, लेकिन अब जिस्म से निकलती तपिश उसकी आंखें भारी कर रही थी। अक्सा उठकर सवेरा के पास आई, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे वो चौंक गई। सवेरा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। बस हल्का सा ही है। सवेरा ने उसे आहिस्ता बोलने का इशारा किया। मैं आंटी से बात करती हूँ। वो उठने लगी थी कि उसने उसका बाजू थाम लिया। नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। कुछ देर की तो बात है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सिदरा ने आगे बढ़कर उसका घूंघट निकाला। सब ख़वातीन एक तरफ हो गईं। नईम साहब और सवेरा के मामू मौलवी साहब के साथ सवेरा के पास आए। मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। अक्सा के बिल्कुल सामने सोफे पर सफ़ेद शमलाल कमीज़ पर ऑफ वाइट बास्केट जेब तन किए अर्श अपनी पूरी वजाहत लिए दोस्तों के संग बैठा था। पूरे घर में सिर्फ मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी। वो सवेरा से पूछ रहे थे, सवेरा नईम वल्द नईम खालिद, आपको 30,000 हक महर के एवज़ अर्श खलील से निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ खामोश होते ही चारों तरफ सुकूत छा गया। अर्श का पोर पोर सवेरा का जवाब सुनने के लिए मुंतज़िर था। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। कबूल है? भीगी लरसती आवाज़ जूँ ही अर्श की समाज से टकराई, उसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। पलकें लरस रही थी। मुबारक हो अर्श भाई। जरार ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंका। आंखों में नमी वाज़ेह हो रही थी। मौलवी साहब अब अर्श के साथ बैठ रहे थे। फिर वो दोनों एक दूसरे के नाम लिख दिए गए। सदियों पहले आसमानों पर जुड़े नाम बिलाहिर ज़मीन पर भी यकजा हो गए थे। मुबारकबाद का सिलसिला ख़त्म होते ही नईम साहब ने खाना लगवा दिया। क्या खाओगी? अक्सा ने सवेरा से पूछा। कुछ भी खाने का दिल नहीं, चलो कुछ देर बाद खा लेना। सवेरा ने मुस्कुराकर उसे देखा। आप बहुत अच्छी हैं। अक्सा हंस दी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मैं अच्छी लगी। मुस्तकबिल में हम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। वो किसी काम से उठकर वहाँ से गई तो उसने दादी के कंधे पर सर रख दिया और सबको देखने लगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उसने किचन के सामने खड़े नईम और सिदरा को देखा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर अनोखी चमक थी। उसकी आंखों से आंसू की बारीक लड़ी कनपटी भगोती बालों में जज्ब हो रही थी। उसने हाथ उठाकर आंसू साफ किए। सर का दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। खाने से फारिग होते ही अर्श के दोस्त रवाना हो गए। अर्श को सवेरा के साथ बैठाने के लिए सोफ़ा ठीक किया गया। उसके कानों में सीटी जैसी आवाज़ गूंजने लगी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था। कौन उसका दुपट्टा ठीक कर रहा है? उसकी कज़न उससे क्या कह रही है? सब उसके सामने खड़े हो गए थे। शायद वो अर्श का रास्ता रोककर उसको जेब हल्की करने का कह रहे थे। सवेरा का जिस्म कांपने लगा। अर्श के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट का राज था। उसने लिफाफा निकालकर फातिमा की जानिब बढ़ाया। सब ने रास्ता छोड़ दिया। सब रुकावटें दूर हो चुकी थी, लेकिन अर्श में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सवेरा को एक नज़र भी देख लेता। सिदरा ने उसे बैठने का कहा। वो थोड़े फासले पर सवेरा के साथ बैठ गया। एक अनोखी सी महक दिल में उतरती महसूस हुई। सिदरा ने आगे बढ़कर अर्श को मिठाई खिलाई। नईम साहब अर्श के साथ बाएं जानिब बैठे थे। सवेरा को अपने दिमाग की नस फटती महसूस हो रही थी।
اس کا پورا وجود مسینے سے تر ہو گیا تھا۔ بند ہوتے کانوں کے ساتھ اس نے سر اٹھایا۔ اقصیٰ کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی تھی۔ سویرا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پکڑا۔ اقصیٰ بھاگ کر اس کی جانب آئی۔ اس کے چلانے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عرش نے چونک کر سویرا کو دیکھا۔ وہ زور سے سر کو پکڑے درد سے تڑپ رہی تھی۔ ارد گرد سب غائب ہو گیا۔ کچھ سامنے تھا تو وہ پیلے جوڑے میں درد سے تڑپتا سویرا کا وجود۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف گھوما۔ سویرا نے ہاتھ ہٹائے۔ آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں عرش کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اقصیٰ نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ نعیم صاحب فون پر ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب مضطرب سے اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اس کی نظریں عرش پر تھیں۔ تبھی عرش کو اپنے ہاتھ پر دہکتا لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ سویرا نے آہستہ سے عرش کا ہاتھ تھاما تھا۔ عرش نے سر اٹھایا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا اور پھر سویرا نے بھری ہوتی آنکھیں موند لیں۔ وہ اقصیٰ کے کندھے پر جھول گئی تھی۔ سویرا، اقصیٰ اس کا چہرہ تھپکنے لگی۔ آنکھیں کھولو سویرا۔ سدرا نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ عرش کی ساکت آنکھوں سے چند آنسو لڑک کر داڑھی میں جذب ہوئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود سویرا کے ہاتھ کو دیکھا۔ سبز چوڑیاں اس کی کلائی میں بہت جچ رہی تھیں۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ کمرے میں مشینوں کی آواز کے علاوہ گہرا سکوت تھا۔ کمرے کی سفید دیواریں سرد پڑتی جا رہی تھیں۔ آہستہ سے دروازہ کھل کر بند ہوا۔ عرش فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ آکسیجن ماسک کے نیچے دھیمی سانسیں لیتا وجود اس کی روح کا ساتھی تھا۔ وہ ساتھی جو کچھ گھنٹوں پہلے اپنا نام اس کے نام کر چکا تھا۔ وہ ساتھی جس کے ہونے سے عرش خلیل کا ہونا تھا۔ اس کی خوشی اس کا سکون تھا۔ عرش نے سویرا کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی کلائیوں میں سبز چوڑیاں اب بھی سج رہی تھیں۔ دائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ جب وہ سویرا کو ہاسپٹل لائے تب اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے بر وقت سنبھال تو لیا لیکن ابھی بھی کوئی خاطر خواہ امید نہیں تھی۔ ایک آخری امید آپریشن ہی تھا۔ اب بس انتظار تھا تو سویرا کے ہوش میں آنے کا۔ عرش دائیں بائیں بیڈ کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑے سفید ماربل کے فرش کو گھور رہا تھا۔ واسکٹ رات کو ہی اتار کر کہیں رکھ دی تھی۔ سفید قمیض کے آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے۔ آنکھوں میں سرخی جھلک رہی تھی۔ اس نے گیلی سانس کھینچتے گردن موڑ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ کینولا کی وجہ سے ہاتھ میں سوجن آ گئی تھی۔ عرش نے آہستہ سے سویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جھک کر اس کے ہاتھ سے اپنے لب رکھنے لگا تھا کہ ٹھہر گیا۔ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سویرا کے چہرے کے نور اور معصومیت نے عرش کے دل میں اس کی محبت کو بڑھا دیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ مجھ پر رحم کریں سویرا، آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا جا رہا۔ ابھی تو آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، بہت سی باتوں کا اعتراف کرنا ہے، آپ سے اپنے دل کی بات کہنی ہے، آپ کا ہاتھ تھام کر زندگی کو جینا ہے۔ ابھی تو ہم ملے ہیں، اس ملن کو کھل کر جینے تو دیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے اپنی محبت کی مہر لگاؤں؟ آپ کے لبوں سے سننا چاہتا ہوں کہ سویرا پر صرف عرش کا حق ہے۔ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دل و جان سے صرف میری ہیں۔ وہ سویرا کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے بھیگے لہجے میں بول رہا تھا۔ ضبط تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے یوں تنہا مت کریں۔ آنکھ سے گرتے آنسو سویرا کے ہاتھ کو نم کر رہے تھے۔ سویرا صرف عرش کی ہے۔ آکسیجن ماسک کے نیچے سے اٹکتی آواز ابھری اور ساتھ ہی ساتھ گرفت مضبوط ہوئی۔ عرش نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے بھاری پلکیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سویرا، وہ مسکرایا۔ اس نے آنکھوں کے در وا کیے۔ تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ ڈاکٹر اس کا مکمل معائنہ کر کے عرش کو تسلی دے گئے تھے کہ سویرا پہلے سے بہتر ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو کچھ کھلانے کے لیے کہا ہے، بتائیں کیا کھائیں گی؟ سویرا مدھم سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، بس پانی پلا دیں۔ عرش نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اور کچھ؟ سویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عرش اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بیٹھ جائیں۔ سویرا نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیڈ کے کنارے اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ سب کو رات کو ہی گھر بھیج دیا تھا۔ آپ کیوں یہاں ٹھہر گئے؟ بلا وجہ پریشان کیا خود کو؟ اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ سویرا ہنس دی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یوں ہی ہنستی رہا کریں، مجھے معاف کر دے عرش۔ سویرا کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا میرا ساتھ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، عرش نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آپ کے ساتھ سے میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص بن گیا ہوں، وہ شخص جسے اللہ نے اپنی خاص اور بہترین بندی سے نوازا ہے۔ سویرا کی آنکھ سے گرنے والے موتی عرش نے بڑے پیار سے چنے تھے۔ عرش کے لمس پر سویرا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ عرش کے بھٹتے قدم سویرا کی دھڑکن بے قابو کرنے لگے۔ اس کا دل رب کے آگے سجدہ ریز ہونے لگا کہ اسے ایسے عظیم شخص سے نوازا گیا جس کے ہر عمل ہر قول میں احتیاط اور عزت تھی۔ عرش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے دل کی حالت کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ میرے دل میں جھانک کر دیکھے جان جائیں گی اپنا مقام۔ آپ کی ہے یا آپ کی پاکیزگی سے محبت کی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک دن آپ کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میرے میں تو آپ کا نام بھی لبوں سے ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے میں تو
آپ کا نام بھی لبوں سے ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن جب آپ سے بک سٹور پر ملاقات ہوئی تو پھر یہ راز جو اپنے آپ سے بھی چھپائے ہوئے تھا اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تیرا یہ بندہ عرش تیری ایک خاص بندی سویرا سے محبت کر بیٹھا ہے اور تیری رضا سے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ عرش نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑی، اس کا چہرہ ہنوز عرش کے ہاتھوں کے پیالے میں تھا اور آنکھیں بند تھی جبکہ رخسار بھیگ رہے تھے۔ میں سوچتا تھا میں کیسے بتاؤں معصوم بے خبر چہرے کو کہ کوئی کس قدر اسے چاہتا ہے، کیسے بتاؤں کہ وہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اس کے بغیر کوئی بہار نہیں لگتی، کوئی موسم دل کو نہیں بھاتا، دل کو تو صرف اس کی تمنا ہے۔ عرش نے چہرہ پیچھے کیا، اس نے آہستہ سے بھیگی پلکیں اٹھائیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ آج مجھے ہر تکلیف ہر درد کا مرہم مل گیا ہے، میں پوری زندگی بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں تب بھی اس کی نعمتوں اور نوازشوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اماں کہتی تھی اللہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا، آپ نے صحیح کہا تھا، کوئی بھی آزمائش برداشت سے بھر کر نہیں ہوتی، آزمائش کو صبر کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دینے سے انعام وجود میں آتے ہیں۔ آپ میرا انعام ہے، میرا مرہم ہے۔ سویرا کے آنسوں میں تیزی آ گئی، وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپریشن کے لیے مان جائیں۔ عرش نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، وہ سسکتے ہوئے بولی، میں آپ کو درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ درد برداشت کر کے مجھے آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنے کی مہلت ملتی ہے تو میں خوشی خوشی سب درد برداشت کر لوں گی۔ آپریشن کامیاب ہونے کی امید ہے؟ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوئی، آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، شاید دوائی اثر کرنے لگی تھی۔ 20% کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی تو ہے۔ عرش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ناکامی کو بھول جائیں، صرف 20% کو یاد رکھیں، مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس کوشش میں کامیابی ہماری دعاؤں کے ذریعے ہوگی۔ عرش نے اس کے آنسو صاف کیے۔ سویرا نے سر ہلایا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن اس نے بجھل ہوتی نظریں اٹھائیں۔ عرش منتظر تھا، مجھے 1 ہفتے کا وقت چاہیے۔ عرش نے اس بات میں سر ہلایا، اس نے آہستہ سے اس کا سر سرہانے پر رکھا۔ دوپہر تک سویرا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، نعیم صاحب اسے گھر لے آئے تھے۔ عرش نے رات کو سویرا کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اس لیے وہ واپس گھر چلا گیا۔ سدرا سویرا کو سوپ پلا رہی تھی، تبھی سویرا کا فون بجنے لگا۔ اس نے رخ موڑ کر اسکرین کو دیکھا جو بند ہو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی میسج سے اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ کچھ اور چاہیے؟ سدرا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا، میں دوائی لے کر آتی ہوں، تب تک اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر فاطمہ آ کر تیار کر دے گی۔ انہوں نے جھک کر اس کے سر پر پیار کیا۔ اب رات سے سوئی نہیں ہے نا؟ سویرا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ اولاد تکلیف میں ہو تو ماں کو سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی آواز بھیگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ بس رویا نہ کریں۔ اس نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ اچھا نہیں روتی، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، میں ذرا کچن دیکھ لوں، عرش آنے والا ہوگا۔ وہ چلی گئیں تو سویرا کے فون پر دوبارہ عرش کی کال آنے لگی۔ کیسی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کو گھر اس لیے بھیجا تھا تاکہ آرام کر لیں، اب موبائل کو بند کر کے کچھ دیر سو جائیں۔ وہ ہر گھنٹے بعد اسے فون کر رہا تھا۔ ایسے کیسے سو جاؤں، میں تو تیار بھی ہو گیا، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اتنی جلدی؟ اس نے فوراً کہا۔ آپ نہیں چاہتی میں آؤں؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً گڑبڑا کر بولی، مطلب آپ چاہتی ہیں میں جلدی سے آ جاؤں؟ میں کچھ بھی نہیں چاہتی عرش، اس نے سر پکڑ لیا، مجھے بھی نہیں چاہتی۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ اس کے اچانک سوال پر سویرا نے فوراً کہہ دیا، چاہتی ہوں، پھر ٹھہری، نہیں عرش۔ وہ جھنجھلا گئی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ عرش کا کہا گونجا، میں بھی آپ کو بہت چاہتا ہوں، جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا، لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے کا دور چل رہا تھا۔ عرش کے ساتھ اکثر اس کی والدہ ہی تھی۔ عرش نے مغ لبوں سے لگایا ہی تھا کہ نظر سامنے کھلتے دروازے پر پڑی اور پھر کمرے سے چاندنی رنگ کی ہیل میں مقید 2 قدم باہر نکلے۔ عرش کی نظریں آہستہ سے اوپر کی جانب اٹھ رہی تھی، لال چوڑی دار پاجامہ، ساتھ میں کلیوں والا فراک، اور پھر عرش کی نظروں سے وہ منظر دیکھا جو اس کے لیے حزین ترین منزل تھا، حجاب کے حالے میں چمکتا سویرا کا معصوم چہرہ۔ اس نے مگ نیچے کیا، سویرا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اسے سلام کیا، جواباً اس نے سر کو خم دیا۔ وہ کچن میں سدرا کے پاس چلی گئی، فاطمہ اس کا بیگ باہر لے آئی۔ رخصتی کے وقت سب کی آنکھیں نم تھی۔ سویرا نعیم صاحب کے سینے سے لگتے ہی بری طرح رو دی۔ عرش بیگ اٹھاتا باہر نکل گیا، پورا راستہ سویرا کی آنکھیں نم رہیں۔ گھر پہنچتے ہی اقصیٰ نے ان دونوں کا بہت خوبصورت استقبال کیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ جانے لگے۔ اقصیٰ کی والدہ نے آگے بڑھ کر سویرا کو پیار کیا، اللہ چہرے کی یہ رونق ہمیشہ قائم رکھے، ہمیشہ خوش رہو۔ عرش دروازہ بند کر کے آیا تو سویرا صوفے پر بیٹھی اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی۔ سویرا، اس نے چونک کر سر اٹھایا، جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ دروازہ بند کر کے آرام کرنے کمرے میں چلی جائیں، چابی ہے میرے پاس۔ سویرا نے سر ہلا دیا، اس کے جاتے ہی وہ بھی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ روشن تھا، اس نے پورے کمرے میں نظر ڈالی، فرنیچر کے ساتھ ساتھ کمرے کی ڈیکوریشن بھی بہت خوبصورت تھی۔ سب سے پہلے پاؤں جوتے سے آزاد کیے وہ آئینے کے سامنے آئی۔
ایک سے بڑھ کر ایک چیز وہاں رکھی گئی تھی۔ سویرا مسکرا دی۔ عرش نے اسے بتایا تھا کہ اس کے لیے سب چیزیں اس نے اقصیٰ کی مدد سے لی ہیں۔ نماز پڑھ کر اس نے جائے نماز واپس اپنی جگہ پر رکھی، حجاب کھول کر دوپٹہ کندھوں پر جمایا۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کا ایک پٹ کھولا اور الماری میں موجود چیزوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہاں اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر رنگ کا حجاب ترتیب سے لگایا گیا تھا۔ وہاں ہر رنگ کا عبایا موجود تھا۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، وہاں اس کے کپڑوں کے ساتھ عرش کے کپڑے بھی موجود تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دروازہ بند کرتی اپنے بال ٹھیک کرنے آئینے کے سامنے آئی۔ وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی کہ عرش کمرے میں داخل ہوا۔ سویرا نے دوپٹہ درست کیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ عرش میں سے چابی اور گھڑی اتار کر رکھتے استفسار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ جواب دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عرش نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا، پھر موبائل پر آتی کال اٹھاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا جب سویرا پانی کا گلاس لیے اس کے پاس آئی۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑتے اسے شکریہ کہا اور دوسری جانب جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے وہ مڑتی، عرش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ رک گئی۔ سرخ ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا۔ بیٹھیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ اب بھی عرش کے ہاتھ میں تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ آپ میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ لے چکے ہیں۔ جیب سے لفافہ نکالتے ہاتھ رکے۔ عرش نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کچھ ناراض نظر آ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سویرا نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ ہائے اللہ، شادی کے پہلے ہی دن میری بیوی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ ہنس دیا۔ عرش نے فوراً مسکراہٹ دبائی، البتہ آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لینے کی؟ سویرا، بہت عرصے بعد مجھے کوئی اپنا ملا ہے۔ ابا تو بچپن میں ہی چھوڑ گئے اور اماں کو تو کچھ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن آپ کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا اور آپ مجھے بالکل نہیں روکیں گی۔ ہلکے سے اس کا ناک دبا کر وہ خاکی لفافہ کھولنے لگا۔ اس نے موتیے کی گجر نکال کر اس کی آگے ہتھیلی پھیلائی۔ سویرا کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا کر عرش نے ان کی مہک کو دل میں اتارا۔ وقت نہ کسی کے لیے رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ ایک ہفتہ بھی پڑ لگا کر اٹھتا ہی چلا گیا۔ سویرا لاؤنج میں آئی ہی تھی کہ ملازمہ اس کی دوائی اور پانی لے آئی۔ عرش کا کالج اور شام کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے فوزی ابا جی، اور اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے، سہاگ سلامت رکھے، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ سویرا یاسیت سے مسکرا دی۔ رات کے کھانے کے دوران عرش اس کی خاموشی محسوس کر رہا تھا، لیکن بولنے کے لیے تو عرش کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ کل آپریشن کا وقت دے دیا گیا تھا۔ وہ اپنے سوپ کے پیالے میں چمچ ہلا رہی تھی جب عرش نے میز پر دھرے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ اس نے بریانی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس سب تو فوزیہ باجی کرتی ہیں، آپ نے انہیں بھی اپنی طرح بنا دیا ہے۔ سویرا نے منہ پھلایا۔ آپ ایسے بہت کیوٹ لگتی ہیں۔ کیسے؟ ایسے ناک پھلا کر۔ عرش نے اس کی نقل اتاری تو وہ ہنس دی۔ تبھی عرش کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین دیکھتے ہی فوراً کال کاٹ دی، لیکن سویرا ڈاکٹر کا نام دیکھ چکی تھی۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو آپ سو جائیے گا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتا کپڑے بدلنے چلا گیا۔ عشاء کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ کچن سمیٹ کر سویرا باہر آئی تو پورا گھر خاموشی کے گھیرے میں تھا۔ اس کا دل ویرانیوں کی لپیٹ میں آنے لگا، جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ بالکنی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ہوا سے جھولتے پودوں کو دیکھا۔ مجھے پھول پودوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو قدرت سے پیار ہے، تب سے مجھے ان سب سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے پتوں کو چھوا، پھر بھیگے رخسار لیے پلٹ گئی۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سیاہی میں ڈوبے کمرے کو چاند کی چاندنی روشن کر رہی تھی۔ کھڑکی پر لگے پردے ہوا سے جھول رہے تھے۔ آخری رکعت پڑھ کر اس نے دعا کے لیے کانپتے ہاتھ اٹھائے۔ آنکھیں بند کی تو عرش کا محبت لٹاتا لہجہ اور عکس سامنے آ کھڑا ہوا۔ آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ اللہ! لب بری طرح لرز رہے تھے۔ میرے پیارے اللہ، یہ زندگی آپ کی امانت ہے، میری ہر سانس آپ کی امانت ہے۔ میں آپ کے ہر فیصلے پر لبیک کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی، میں ہمیشہ راضی رہوں گی۔ اس نے سسکی لی۔ آج میں آپ سے ایک التجا کرنے آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ میں آپ سے زندگی مانگنے آئی ہوں۔ اللہ مجھے سانسیں دے دیں، میرے اللہ۔ سفید ماربل کے فرش پر پیشانی ٹکائے وہ سسک رہا تھا۔ ابھی تو میں نے محبت کو محسوس کیا ہے، ابھی تو عرش کو جیتے دیکھا ہے۔ مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ سویرا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں آج آپ سے اپنی زندگی مانگتا ہوں، میں سویرا کی سانسیں مانگتا ہوں۔ داڑھی بھیگ چکی تھی۔ ابھی تو میں نے عرش کو ہنستے دیکھنا ہے، ابھی تو میں نے اس کے سنگ جینا ہے۔ وہ کہتی ہے، آپ پر یقین رکھنے والا ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا، مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ اللہ میری سن لے۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں ہونے لگا۔ ہوا میں تیزی آ گئی۔ نہ جانے وہ کیا پیغام تھامے ہوئے تھی۔ گہری ہوتی رات قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ عرش کمرے میں داخل ہوا تو وہاں گہری خاموشی اور اندھیرے کا راز تھا۔ غور کرنے پر اسے کھڑکی کے پاس کھڑی سویرا نظر آئی۔
बाहर बादल बरसने को तैयार थे। चाबी मेज पर रखता भारी कदम उठाता उसके पास आया। उसने गर्दन पर गहरी भारी सांस महसूस की। अर्श ने उसकी कमर के गिर्द बाजू का घेरा तंग कर लिया। उसके लरसते लबों पर सवेरा ने जोर से आंखें मींच ली। वो जानती थी वो रो रहा है। उसकी कमर अर्श के सीने से लगी हुई थी। सवेरा ने सर पीछे को उसके सीने पर रखते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ। वो आंखें मूंदे उसके बालों में चेहरा छुपाए हुए था। आंखों में अंधेरे में डूबा कमरा कुछ और गहरा हो गया। बादल बरसने लगे थे। मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। बालकनी में हवा के संग झूलते फूल खिलकर मुस्कुराए। पिछले 4 घंटों में सर से सर झुकाए वो एक ही पोजीशन में बैठा था। रंग था कि पीला पड़ रहा था, जैसे जिस्म का सारा खून उचर गया हो। नईम साहब ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर सर उठाया। आवाज़ आई थी। उसने फौरन ओपीडी के दरवाजे को देखा। वो बंद था। नईम साहब ने फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखते फ़ोन कान से लगाया। अर्श, अर्श मेरी बात सुनो। अर्श तो लाखों में भी ये आवाज़ पहचान सकता था। ज़लील इंसान, मैंने तुम्हें रहने को छत दी और तुमने मेरी ही इज्जत पर हाथ डालना चाहा। अच्छा होता तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाते। मैंने कुछ नहीं किया। हानिया मुझ पर बहतान लगा रही है। सारा मंजर आंखों के आगे चलने लगा। अर्श मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ़ कर दो। मैं बर्बाद हो गया। अर्श, हानिया भी बर्बाद हो गई। उस पर एक लड़के ने तेज़ाब फेंक दिया। वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में। तुम सच्चे थे। तुम पर लगाया बहतान हमें ले डूबा। बस एक बार कह दो तुमने हमें माफ़ किया। अर्श की आंखों से आंसू बह रहे थे। नईम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्श, अल्लाह तो हम सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो सब हिसाब रखता है तो वो यहाँ की बातें भी जान लेता है। अर्श ने बायां हाथ उठाकर सीने पर रखा, जैसे सवेरा के हाथ को पकड़ना चाहा हो। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। उसने कहते ही हाथ गिरा दिया। तभी सामने दरवाज़ा खुला और डॉक्टर की पूरी टीम कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी। उनके बढ़ते कदमों के साथ साथ उसका दिल भी डूबता जा रहा था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर अर्श को कंधों से थमा। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। डॉक्टर के लबों से अदा होने वाले अल्फाज या तो उसे ज़िंदगी देंगे या उससे ज़िंदगी छीन लेंगे। 20% उम्मीद से 100% कामयाबी हुई है और बस वो घुटनों के बल फर्श पर ढह गया और फिर सब ने उसे सफ़ेद मार्बल पर सजदा करते फूट फूट कर रोते देखा था। सारा शहर देख लिया। सारा शहर काफ़ी नहीं था। जब तेरी आंखों को देखा तो फिर कुछ और बाकी नहीं था। परिंदों का एक काफिला पर फैलाता फलक की जानिब बढ़ा और एक मदार में घूमने लगा। सफ़ेद रुई जैसे बादल हवा के संग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक शहजादा था, स्याह नैन जो चमकली आसमान को देख रहे थे। आहिस्ता से उनका जाविया बदला और एक अक्स उन आंखों में नमूदार हुआ। शहजादे के लिए स्याह आंखों में अपना अक्स देखना दुनिया के सब मनाजिर से भरकर दिलकश था। नकाब में नजर आती आंखें मुस्कुराईं। शहजादा तन्हा था, इसके लिए ज़िंदगी का हर कदम भारी था। वो अपनी ज़ात को अंधेरों में तहलील होता महसूस कर रहा था। फिर आहिस्ता से नर्म हाथों ने मजबूत हाथों को थामा। फिर एक शहजादी ने उसे खत थमाया। उस खत में एक रोशन चिराग था। वो चिराग जिसे पाकर शहजादा रोशनियों को महसूस करने लगा। उसने तब जाना कि बाज़ दफ़ा अल्फाज भी जीना सिखा देते हैं। हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। कुछ ना करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि रोशनियों का चिराग पकड़ा देना, जैसे कि अल्लाह के ईमान में दे देना, जैसे कि दुआओं में शामिल कर लेना। कदम सुर्ख फर्श पर ठहर गए। बादशाही मस्जिद के गुंबद रोशन हो गए। कबूतर मस्जिद के फर्श पर सुकून से बैठे दाना चुग रहे थे। तभी नन्हे कदम उनकी जानिब बढ़े। नन्हे वजूद को करीब आता देखकर कबूतर पर फैलाए उड़ के पड़ी खिलखिलाकर बाहें फैलाती माँ बाप की जानिब पलटी। अर्श ने आगे बढ़कर हरीम को गोद में उठाते उसके फूले गाल चूमे। बाबा। उसने अर्श के चेहरे को अपने नन्हे हाथों से थाम लिया। सवेरा ने मुस्कुराते हुए हरीम की जैकेट और सर की टोपी दुरुस्त की। दाएं हाथ में सवेरा का हाथ थामे और बाएं हाथ बाजू में हरीम को उठाए उसने कदम आगे बढ़ा दिए। साथ ही हल्की सी नज़र नारंगी आसमान पर डाली। फिजा में फैले परिंदे घरों को लौटने वाले थे और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।